तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः स्थित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः। हरिः ओम। यस्यान्तर्नादिमध्यं न हि करचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो न नपुंसं न च स्त्रीं नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वेदान्तार्थविभासकाय यतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभितां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनाम् सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्राम् येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं
யத்கிருபாதமஹம் வந்தே பரமானந்தமாதவம் யம் பிரம்மா வருணேந்திரருத்ரமருதः ஸ்துன்வந்தி திவ்யைஸ்தவைः வேதைः சாங்கபதக்ரமோபனிஷதைः காயந்தி யம் சாமகாः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। पार्थसारथिरूपेण श्रावयित्वा शुभां गिरं पार्थस्यार्तिहरो देवः कृपामूर्तिः स पातु नः। जिष्णो त्वं कृष्णसूतः खलु समरमुखे बन्धुघाते दयालुं खिन्नं तं वीक्ष्य वीरं किमिदमयि सखे नित्य एकोऽयम् आत्मा को वध्यः कोऽत्र हन्ता तदिह वधवियं प्रोज्झ्य मय्यर्पितात्मा धर्म्यं युद्धं चरेति प्रकृतिमनयथाः दर्शयन् विश्वरूपं नारायणः परो व्यक्ताद् अण्डम् अव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। श्रीमद् भगवद गीते समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम அப்படின்னு சங்கராச்சாரியர் உபோத்காதத்தில் சொன்னார். வேத பாராயணம் பண்ணணும் அப்படின்னா கீதா பாராயணம் பண்ணலாம். சில பேர்லாம் தினமும் பிரம்மயஜ்ஞ பிரஷ்னம் வேத பாராயணம் பண்ணணும், அத்தியனமே பண்ணலையே படிக்கலையே நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்குறார். இன்னும் கஷ்டப்பட வேண்டாம், நித்தியமும் கீதா பாராயணம் பண்ணுவோம். பகவத்கீதையை நித்தியம் கேயம் கீதா நாம சஹஸ்ரம் அப்படின்னு பகவத்பாதால் ஒரு உபதேசம் கொடுத்துருக்காளே. அதனால கீதையை நித்திய பாராயணத்தில் வச்சுட்டாலே வேத பாராயணம் பண்ண மாதிரி ஆச்சு. ஏன்னா பகவத்பாதால் சமஸ்த வேதார்த்த சாரசங்கிரக பூதம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எல்லா வேதத்தோட அர்த்தத்தை பூரா சாரத்தை சங்கிரகம் பண்ணி நமக்கு கீதையில் கிருஷ்ணன் கொடுத்துருக்கான். அப்படி பகவான் கொடுத்த அந்த தர்மத்தை, தம் தர்மம் பகவதா யதோபதிஷ்டம் வேதவியாசா சர்வஜ்ஞோ பகவான். வேதவியாசருக்கு ஒரு விசேஷம் கொடுத்தார். சர்வஜ்ஞா வேதவியாசா, எல்லாம் தெரியக்கூடியவர். கீதாக்கியை சப்தபிஹி ஸ்லோகசதைஹி உபரிபபந்த. பகவத்கீதைங்கிற 700 ஸ்லோகங்களில் அதை ஒரு மாலை கட்டுற மாதிரி கட்டி கொடுத்தார். ததிதம் கீதா சாஸ்திரம், அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த கீதா சாஸ்திரத்தை சமஸ்த வேதார்த்த சாரசங்கிரக பூதம் துர்விக்ஞேயார்த்தம் ததர்த்தாவிஷ்கரணாய அநேகைः விவருத பதார்த்த வாக்கியார்த்த நியாயமபி அத்யந்த விருத்த அநேகார்த்தத்வேன லௌகிகைः கிருஹ்யமாணம் உபலப்ய அஹம் விவேகதः அர்த்தநிர்தாரணம் சம்க்ஷேபதः விவரணம் கரிஷ்யாமி. அர்த்தநிர்தாரணார்த்தம் சம்க்ஷேபதः விவரணம் கரிஷ்யாமி. இதை நேற்றுக்கு பார்த்தோம். இவ்வளவும் ஆச்சாரிய பகவத்பாதாலோட வார்த்தை.
உபோத்காத பாஷ்யத்தில் சொல்றார். கீதையை படிச்சுட்டு லௌகிகர்கள் அவாளுக்கு தோன்ற போல எல்லாம் அர்த்தம் பண்ணிக்கிறலாம். அவர் காலத்திலேயே அப்படின்னா நினைச்சு பாருங்க இல்லையா? நம்ம காலத்தில் அப்புறம் எப்படி நிறைய கீதையை நிறைய விதத்தில் யூஸ் பண்ணுறோம் நாமளும். பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட், பகவத்கீதா ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி பாம்பேல ஒரு டாக். அப்போ என்கிட்ட சொன்னது, நீங்கள் கீதை ஃபார் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்னு பேசுவேலாம். நிறைய அன்னைக்கெல்லாம் அந்த ட்ரெண்ட் இருந்தது. நான் சொன்னேன், பர்சனாலிட்டி எஃபேஸ்மெண்ட் வேணால் பேசுகிறேன் அப்படின்னு. பர்சோனா அப்படின்னா மாஸ்க், அந்த மாஸ்க் எடுக்கிறது தான் ஞானம். அப்போ கீதையை அவளுக்கு எப்படி வேணா வியாக்கியானம் பண்ணலாம் இல்லையா? ஒரு பிசினஸுக்காக கீதை, பாலகங்காதரத்தில் கர்ம ரகசியம் அப்படின்னு வியாக்கியானம் பண்ணார். காந்தி ஒரு விதமாக வியாக்கியானம் பண்ணார். வினோபா பாவே வேறொரு விதமாக வியாக்கியானம் பண்ணார். ஞானேஸ்வரியில் ஞானேஸ்வரர் அவரோட அனுபவத்தில் அப்படி கீதையை வியாக்கியானம் பண்ண. எல்லாருக்கும் அவாளுக்கு அர்த்தம் வருது. நீங்கள் கூட கொஞ்சம் சம்ஸ்கிருதம் தெரிஞ்சுட்டு நித்தியம் கீதையை பாராயணம் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் உங்களுக்கு என்ன அர்த்தம் வேணுமோ அது உள்ள புரிக்கும். ஆனால் அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கணும், நீங்களா அர்த்தம் பண்ணிக்கப்படாது. அந்த கீதை தனியாக ஹிருதயத்தில் பேசும். அது உங்களுக்கு, அது உங்கள் வாழ்க்கைக்கு வழி காட்டுவார். அது பரவாயில்ல. ஆனால் பல பேர் இதோட தாற்பயமே விபரீதமாக பண்ணி வியாக்கியானம் பண்ணுறதை பார்த்து பகவத் பாதால் சொல்கிறார், அதில் சந்தேகமே வராமல் இருக்கிறதுக்காக சம்க்ஷேபமாக ஒரு வியாக்கியானம் பண்ணுறேன். ஒரு சாஸ்திரத்தை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு பிரயோஜனம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். நீங்கள்லாம் இங்கே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க, நான் பேசின்னு இருக்கேன். ந பிரயோஜனம் அனுத்திஷ்ய ந மந்தோபி பிரவர்த்ததேம்பா. முட்டாளு கூட ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் ஒன்றும் பண்ண மாட்டான். ஏதோ பிரயோஜனத்தை உத்தேசித்து தான் பண்ணுறோம். என்ன காரியம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் அதுக்கு என்ன பிரயோஜனம், இது பண்ணினா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது உள்ள. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கே என்ன பிரயோஜனம், நம்ம எதுக்கு வந்திருக்கோம் தெரியணும். சத் சங்கத்துக்குன்னு வரபோது, ஒரு பகவத்கீதை கேட்க வரபோது, ஒரு பாகவதம் கேட்க வரபோது என்ன பிரயோஜனம்? இப்போ பாகவதம் வரபோது முதல் கதையே உங்களுக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுத்துடும். அந்த பரீட்சித்து பாகவத சிரவணம் பண்ண உட்கார்றாரு, அதுவே பிரயோஜனத்தை கொடுத்துடும். சாஸ்வதமாக இருக்கிறது என்ன, நித்தியமாக இருக்கிறது என்ன, அவர் கேட்குற போதே கேட்குறார், வாழ்க்கையில் என்ன லட்சியம், என்ன பண்ணணும். அதே போல இந்த கீதா சாஸ்திரத்துக்கு என்ன பிரயோஜனம்னு பகவத் பாதால் முதல்ல சொல்றார். நம்ம அர்ஜுனன் கேட்க போறான், தஸ்ய அஸ்ய கீதா சாஸ்திரஸ்ய சம்க்ஷேபதா பிரயோஜனம். சிம்பிளா நான் அதோட பிரயோஜனத்தை சின்னதா சொல்றேன். பரம் நிஸ்ரேயசம். பரம் நிஸ்ரேயசம் அப்படின்னா நிஸ்ரேயசம்னா ஆத்ம ஞானம். தன்னோட உண்மையான ஸ்வரூபத்தோட பிரகாசம், மோக்ஷம், முக்தி, என்ன வேணா சொல்லுங்க, ஸ்பிரிச்சுவல் வெல்பீயிங்னஸ், நிறைவு, பரம் நிஸ்ரேயசம். அது என்ன பண்ணும்? சஹேதுகஸ்ய சம்சாரஸ்ய அத்யந்த உபரமலக்ஷணம் ஞானம். சஹேதுகஸ்ய சம்சாரஸ்ய அத்யந்த உபரமலக்ஷணம். சம்சாரம், சம்சாரம்னா தமிழ் சம்சாரம் இல்லை, மலையாள சம்சாரமும் இல்லை. சாதாரணமாக மலையாளத்தில் சம்சாரம்னா பேசுறது. தமிழ் சம்சாரம் நிறைய பேர், கன்னடாவில் கூட அவ சம்சாரம் சொல்லுவாள், பத்தினிக்கு சம்சாரம். அது ரெண்டும் இல்லை, நமக்கு தெரியுமே. சம்சாரம் அப்படின்னு கேட்குற போது ஏதோ சாரம் இருக்குன்னு ஒரு சம் பிரயோகம் இருக்கும் இல்லையோ. சம்ஸ்கிருதத்துலேயும் சம் தான், இங்கிலீஷ்லேயும் சம் தான். ஆனால் சம்ஸ்கிருதத்தில் சம்யக், நல்ல விதத்தில் இருக்கிற சாரம்.
சம்யக் சாரஹா யத்ர அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா? அப்படித்தான் வேணும். சம்சாரம்னா ஏதோ துக்கம் நம்ம நினச்சிக்கிறோம். ஏதோ ஒரு புதிர், ஒரு சாரம் இருக்கு. ஆனால் நம்ம வாழற விதத்தை பார்த்தா ஒன்றும் சாரம் தெரியல. ஏதோ எல்லாரும் வாழறோம், அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆனால் ஒன்றும் யூஸ் இல்லை. இப்படியே போயின்னு இருக்கு லைஃப். ஒரு சக்கரம். புனரபி ஜனனம் ரொம்ப ஃபேமஸ், எல்லாருக்குமே தெரியும். புனரபி மரணம் புனரபி ஜனனி ஜடரே சயனம் இஹ சம்சாரே பஹு துஸ்தாரே கிருபயா பாரே பாஹி முராரே பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதே. சங்கராச்சாரியர் போய் இப்படி மூடமதே மூடமதே நம்மளை கூப்பிடலாமா? ஃபூல்னு கூப்பிடுறார், முட்டாள் பயலேன்னு கூப்பிடுறார். ஏன்னா கருணையினால, கிருபையினால கூப்பிடுறார். வாழ்க்கை போயின்னு இருக்கேப்பா, லைஃப் வேஸ்டா போயின்னு இருக்கே, அசாரமான விஷயத்துல போயின்னு இருக்கே, இதோங்கிறதுக்குள்ள மிருத்தி வந்துடும். நளினீகதளகத ஜலம் அதிதரளம் தத்வது ஜீவிதம் அதிசய சபலம். இப்போதான் நாரத கணசபால பிரவச்சனம் ஆரம்பிச்சோம். இதோங்கிறதுக்குள்ள 17 வருஷம் ஆயிடுத்து. இப்போதானே வந்தோம், ஆரம்பிச்சோம், முடிச்சுடுத்தோம். தத்வத் ஜீவிதம் அதிசய சபலம் வித்தி வியாதி அபிமானகிரஸ்தம். ஒரு பக்கத்துல வியாதி இருக்கு, அபிமானம், என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம். வெளிப்படி இருக்கிற பிரச்சனை மட்டுமில்ல, மனசுல குக் பண்ற பிரச்சனைகள் வர. லோகம் சோகஹதம் ச சமஸ்தம். இப்படி திருப்பி திருப்பி ஜனனம் மரணம் ஜனனம் மரணம், இதுக்கு சம்சாரம் அப்படின்னு இப்படி ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும். அது சரதீதி சம்சாரா சரணிகி. இப்படி ஓட்டம், நீரோட்டம் மாதிரி இப்படி திருப்பி 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 சக்கரம். அசாரே சம்சாரே, சாரம் பார்த்தா தெரியல. சங்கராச்சாரியர் ஒரு ஸ்லோகம் கோட் பண்றார். சம்சாரமேவ நிஸ்ஸாரம் புத்வா சாரதிதர்க்ஷயா பிரவ்ரஜந்தி அகிருதோத்வாஹாஹ பரம் வைராக்கியமாஸ்ரிதாக. அப்படின்னு இந்த சம்சாரத்துக்குள்ள என்ன சாரம் இருக்கு தேடி பார்த்து ஒன்றும் காணும். பைமறித்து காட்டினான் அப்படின்னு தமிழ்ல ஒரு பாட்டு உண்டு. குரு கிட்ட நான் போனேன், இந்த உலகத்தில் ஏதோ இருக்கோ ஏதோ இருக்கோ ஏதோ இருக்கோ டவுட் இருந்தது எனக்கு. அவன் என்ன பண்ணான்னா, ஒரு பைக்குள்ளே ஒன்றுமே இல்லைன்னு காட்டினா கையை உள்ளே விட்டு பையை உள்ளே வெளியில் எடுத்து இப்படி ஒரு உதறி காட்டுவான் இல்லையா, அந்த மாதிரி காட்டி விட்டான் குரு. கண்ணுடைய எல்லாரும் சொல்றார், உள்ளே இருக்கிறது எல்லாம் அப்படியே உதறி விட்டான், ஒன்றுமே இல்லைன்னு தெரிஞ்சு கொடுத்த. அசாரே சம்சாரே, நிஜ பஜன தூரே, ஆத்ம தியானமே பண்ணாம டைம் வேஸ்ட் ஆயிட்டே இருக்கு பகவான். ஜடதியா பிரமந்தம், ஜடமான பொருள்களை சிந்த பண்ணி சிந்த பண்ணி சிந்த பண்ணி புத்தியும் ஜடமாயிடுது. ஜடதியா பிரமந்தம் மாம் அந்தம், நான் குருடன்கிறார். இது சிவானந்த லஹரி ஸ்லோகம். மாம் அந்தம் பரம கிருபையா பாத்தும் உச்சிதம், நீ பரம கிருபையினால எனக்கு ஞானத்தை கொடுக்கணும், எனக்கு தத்துவ ஞானத்தை அனுகிரகம் பண்ணணும்னு பிரார்த்தனை. இதுதான் பரமம் பிரயோஜனம். கீதா சாஸ்திரத்தை படிக்கிறதோட பிரயோஜனம் என்னன்னா, ஆத்ம ஞானம் தான் பிரயோஜனம். சம்சாரத்துக்கு ஹேது என்னன்னா அவித்யா, அஜ்ஞானம். இவ்வளவுதான் வேதாந்தம் சொல்றது. நீ ஒன்ன தெரிஞ்சுக்கல, இவ்வளவுதான் ப்ராப்ளம், வேற ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை.
நீ யாரு தன்னை அறிந்திடில் பின் என்னை உளது அறிய. தன்னை உணர்ந்துட்டானா அதுக்கு மேல தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. நான் யாரு, என்னோட ஸ்வரூபம் என்னன்னு உணரல, தன்னை சரீரம்னே நினைச்சுட்டு இருக்கேன், மனசுனே நினைச்சுட்டு இருக்கேன், இந்த ஜீவன் நினைச்சுட்டு இருக்கேன், பந்தத்தில் இருக்கேன். இதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு, ஃப்ரீ ஆகிறதுக்கு உள்ள அந்த கேள்வி உள்ள ஹிருதயத்துக்குள்ள வரல. நான் யாரு, என்னோட ஸ்வரூபம் என்னங்கிற கேள்வி உள்ள வரல. அந்த அறிவு உள்ள வந்துடுத்தானா, நான் சுத்த சைத்தன்யம் ஆத்மா அப்படிங்கிற அறிவு ஹிருதயத்துக்குள்ள வந்துடுத்தானா, இந்த ஜீவ அகந்த அவித்யா உள்ளேந்து போயிடுறது. சம்சார துக்கத்துக்கு இருக்கிற ஹேத்து காரணம் உள்ளேந்து போயிடுறது. அந்த காரணம் உள்ளேந்து போயிட்டானா சம்சாரம் வெளியில இருந்து போயிடும். ஞாதே தத்துவே கஹ சம்சாரஹா. சங்கராச்சாரியரோட ஒரு விக்கிரகம் ஹொசூர்ல ஆசிரமத்தில் பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டு ஒரு 3-4 வருஷம் முன்னாடி சிங்கேரி ஆச்சாரியர்கள் பெரியவா வந்து பூஜையெல்லாம் பண்ணி அனுப்பினோம். அந்த மூர்த்தி பிரதிஷ்டை பண்ணுற போது ஏதோ ஒரு ஸ்லோகம் கீழே போடணும் பகவத் பாதாலோடது. என்ன போடுறது? சட்டுன்னு இது வந்தது, ஞாதே தத்துவே கசம்சாரா. அவ்வளோதான். சிம்பிளாக ஒரு லைன் போடணும்னா, ஞாதே தத்துவே கஹ சம்சாரா. when you know yourself, very samsara. நீ யாருன்னு உணர்ந்துட்டாயானால் எங்க சம்சாரம்? தன்னை உணர்ந்துட்டானால் அவன் நிறைவடைஞ்சுடுறான், பூர்ணத்துவடைஞ்சுடுறான். சம்சாரம் இல்லை, துன்பம் இல்லை, துக்கம் இல்லை. லைட் வந்து அப்புறம் இருட்டெங்க? அப்படி இருக்கிற ஞானத்தை பிரகாசப்படுத்துறதுக்காகவே பகவான் இந்த கீதா சாஸ்திரத்தை உபதேசம் பண்ணினார் அப்படின்னு பகவத் பாதாள் வாக்கியம். இதுல இந்த பாஷ்யத்தை உபோத்காத பாஷ்யம் பூரா நான் சொல்லலை. அதுக்கு பல காரணங்கள். அது யாருக்கிட்டையாவது இருந்து படிக்கணுங்கிறவாளுக்கு பர்சனலா படிக்க வேண்டிய விஷயம். ஒரு காரணம் அது. இன்னொரு காரணம் என்னன்னாக்கா, பகவத் பாதாள் சொல்ற போது சர்வகர்ம சந்நியாசத்தையே எடுத்து சொல்லுவார். அதனால அந்த விஷயமா ஒரு பெரிய சபையில நமக்கு பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதனால அந்த உபோத்காத பாஷ்யத்தை இவ்வளவு சொல்லி நாம கீதையில பிரவேசம் பண்றோம். இந்த கீதா சாஸ்திரம் படிக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னா, யதா தது அர்த்த விஜானே சமஸ்த புருஷார்த்த சித்தி. இந்த கீதா சாஸ்திரத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுனால பரம புருஷார்த்த சித்தி. புருஷார்த்தாதிகரணம்னு பிரம்மசூத்திரத்தில் ஒரு அதிகரணமே உண்டு. அங்கேயே என்னத்தினால புருஷார்த்தம் வரும் அப்படின்னா, ஆத்ம ஜானாதேவ அப்படின்னு. அத்தஹாங்கிற சப்தத்துக்கு அங்க அர்த்தம் ஆத்ம ஜானாதேவ. ஆத்ம ஜானத்தினால தன்னை உணர்ந்தால் அவனுக்கு பரம புருஷார்த்தம். புருஷார்த்தம்னா ஃபுல்ஃபில்மெண்ட், நிறைவு, சந்தோஷம். தோஷம் என்னன்னா தன்னை தெரியல, அந்த தோஷம் போயிடுத்தான சந்தோஷம். தோஷமில் அகத்தில் அகத்தோடு ஒன்றி சந்தோஷமொன்றிட அருள் அருணாச்சல. அக்ஷரமண மாலை. உள்ள இருக்கிற தோஷம் என்ன? தன்னோட உண்மையான ஸ்வரூபம் விளங்கலை. அது விளங்கி எடுத்தானால் அப்புறம் சந்தோஷம்தான், நிறைவு தான். அதஹ தத் விவரணே யத்னஹா கிரியதே மயா. பகவத் பாதால் சொல்றார். அதனால அந்த கீதா தாத்பரிய நிர்ணயத்துக்காக யத்னம் பண்றேன், கீதையோட அர்த்தத்தை சொல்றதுக்காக யத்னம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கீதா சாஸ்திரத்துக்கு பிரவேசம் பண்றோம். இவ்வளவு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் நமக்கு. முதல் அத்தியாயம் நாம சொன்னோம் விஷாத யோகா, அர்ஜுன விஷாத யோகா. அர்ஜுனன்னா விவேகி. விவேகியா இருக்கிறவனுக்கு விஷாதம் வந்துடும். பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்தில் ஒரு சூத்திரமே இருக்கு, சர்வம் துக்கம் விவேகினம். இப்படி பார்க்க 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 வாழ்க்கையில் இஃப் யூ ஆர் இன்டெலிஜென்ட் யூ ஆர் பவுண்ட் டு கம் டு தட் ஸ்டேட். எங்க பார்த்தாலும் தெரியும் துக்கம் 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 தெரியும். அப்படின்னு விவேகம் இல்லாமல் இருக்கிறது தானே நல்லது இல்லையா?
ஐயோ இந்த விவேகமே வேண்டாம். இது என்ன ப்ராப்ளம்னாக்கா 2 பேர் சௌக்கியமாக இருப்பாளாம். பாகவதன் சொல்கிறது 2 பேர் சௌக்கியமாக இருப்பான். யாருன்னா வடிகட்டின முட்டாளாக இருக்கணும். யஷ மூடதமோ லோகே சௌக்கியமாக இருப்பான். யஸ்து புத்தேஹே பரம்கதா யாரு புத்தியை தாண்டி போயிட்டானோ ஞானி அவனும் சௌக்கியமா இருப்பான். யஷ மூடதமோ லோகே யஸ்து புத்தேஹே பரம்கதா தாவுபௌ சுகமேதேதே கிளிஷ்யத்யந்தரிதோ ஜனஹ. நடுவில் இருக்கிறவா காரியெல்லாம் கஷ்டம்தான். நடுப்புல இருக்கிறவன் நவ் யூ ஹாவ் டு கோ டு த அதர் எண்ட். திருப்பி முட்டாளாக முடியாது. அண்ட் அது ஸ்லாகனியம் இல்லை, அப்படி இருக்கவும் முடியாது. மென்டலி ரிட்டார்டனா சில பேர் சௌக்கியமாக இருப்பான். அப்படிங்கிறதுக்கு அதை போய் விரும்ப முடியுமான்னு? பெரிய பெரிய துக்கம்லாம் இருக்கிறவா சடனா எல்லா ஞாபகம் போயிடுத்து சந்தோஷமா இருப்போம். இப்ப கூட ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருந்தார், வயசான ஒருத்தர் தினமும் ஒபிச்சுவரி காலம் பழத்துண்டு அவர் போட்டோ வருதான்னு செக் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எவ்வளவு ஜாலியா இருக்கு, தெரியவே இல்லை. ரொம்ப வேடிக்கை இது. இந்த மெமரி போயிடுத்தானா ரொம்ப ரேர் இது. இந்த மாதிரி பார்த்துருக்கேன். ஒருத்தர் வந்து காத்தால வாசல்ல நிற்கிறார். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமிலியில் போயிட்டார். போவார், அவர் வாசல் நிற்கிறார். பிள்ளை கேட்குறா, ஏன் எது யாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்? இல்லை பிராமணாலாம் வர போகிறாங்க. எதுக்கு? நான் இல்லை, இவர் அவரோட பேரை சொல்லி பரமேஸ்வரன் பேர். அவர் போயிட்டார். அவருடைய பேர் தான். இப்போ பையன் கேட்டான், இங்கே இருக்கிறது யாரு? தெரியாதுன்னு. சத்தியமான வாக்கு. எஸ்ஸ மூடதமோலோக்கிய புத்தி அப்படியே கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாப் ஆனாலும் அவன் சௌக்கியமா இருப்பான். யாரு புத்தியை தாண்டி போன ஞானியோ அவனும் சௌக்கியமா இருப்பான். அதனால இப்ப நாம we have started the journey, we have to reach the end. நடுவில் எல்லாம் உட்கார முடியாது, பாதி கணத்தெல்லாம் தாண்ட முடியாது. இந்த பக்கத்துல குதிச்சா அந்த பக்கம் குதிக்கணும். கோ பியாண்ட், ஞானத்தை அடையணும். அது வரைக்கும் கஷ்டம் இருக்கும். இந்த துக்கம் விஷாதத்தை யூ ஹாவ் டு ஃபேஸ். விவேகம் வரபோது ஒரு பெரிய ஒரு சித்தார்த்தன் பாருங்களேன், தன்னோட ராஜ்யம் எல்லாம் இருக்கு, அவருக்கு பெரிய ராஜகுமாரன் ஆக போறான். மரணத்தை பார்த்தார், வார்த்தக்கியத்தை பார்த்தார், துன்பம் வந்துருச்சு. பரீட்சித் மகாராஜா, நம்ம புத்த மதத்துக்கெல்லாம் போக வேண்டாம், இங்கே பாகவதம் பார்த்தேன்னா முன்னாடி 7வது நாள் மிருத்யு. விவேகம் இருந்தவர், விவேகம் இல்லாட்டா அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் தெரியுமா? மிருத்யுஞ்சய ஹோமம் பண்றதுக்கு எல்லாரையும் கூப்பிட்டுருப்பார். அதுக்கு பரிகாரம் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் பூஜை இருக்கு, என்னெல்லாம் ஹோமம் இருக்கு பார்த்துருப்பார். ஜோல்சியனை கூப்பிட்டு அதுக்கு ஏதாவது இருக்கா, விதி இருக்கா, அது இருக்கா சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருப்பார். இதெல்லாம் பண்ணாம விமர்சிதௌஹேயதையா புரஸ்தாத், முன்னாடியே நான் பார்த்துட்டேன், இதெல்லாம் இவ்வளவுதான். ஒரு தேங்க்ஸ் கொடுத்தான் அந்த சாபம் கொடுத்த பையனுக்கு, ரிஷிகுமாரனுக்கு. வைராக்கியம் வரணும் வைராக்கியம் வரணும்னு பார்த்தேன், எனக்கு வைராக்கியம் எல்லாம் வரல, நீ கொடுத்த வைராக்கியம். மகான்மே அனுகிரக கிருதா, பெரிய அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டேன். அதனால கங்கை கரையில போய் அப்படியே உட்கார்ந்துக்கிறார். தீவிர விரக்தராக தீரஹா, ஏவம் வியவசிதா தீரஹா, அப்படி ஒரு ரிசால்வோட உட்கார்ந்துக்கிறார். போய் சத்தியத்தை உணர அந்த ஒரு ரிசால்வ் உள்ள வந்துடுத்தானா, விவசாயாத்மிகா புத்தின்னு கீதை சொல்றது, அது உள்ள வந்துடுத்தானா குரு வெளியில வந்துடுவார். குருவை கிடைக்காம யாரும் கஷ்டப்படவே மாட்டான். உள்ள வந்து எனக்கு அறிவு வேணுங்கிறது வந்துடுத்தானா குரு வெளியில வந்துடும். விவேகம் உள்ள வந்துடுத்தானா குரு வெளியில வந்துடுவார்.
மோட்ச மார்க்கம் திறந்துடும். சாந்திக்கு இருக்கிற துவாரம் திறந்துடும். அதனால விஷாதம் வெறுமன விஷாதமாயிருந்ததானால் துக்கம், டிப்ரெஷன். இங்க வெறும் விஷாதம் இல்லை, விஷாத யோகா. விஷமபி அமிர்தாயத்தே அப்படின்னு ஆயுர்வேத சம்ஹிதையில ஒரு இடத்துல வரும். விஷம் கூட அமிர்தம் ஆயிடும், ஒரு மருந்தாயிடும். விஷம் ச விதினாயுக்தம் அமிர்தத்வாய கல்பத்தே. விஷம் கூட தேவையான பொட்டன்சியோட எடுத்துட்டா அமிர்தமாயிடும். சாதாரணமாக தேனு பால் சேர்க்கப்படாது, தேனும் பாலுமா சேர்க்கப்படாது. ஆனால் திருப்பலை சில சமயத்தில் சாப்பிட்ற போது தேனும் பாலும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் சாப்பிடணும். இப்போ கூட ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ண ஒரு வைப். ஏன் அப்போ எப்படி அது ஒரே குவான்டிட்டியில் ஒரே பொட்டன்சியில் வரக்கூடாது. அது எப்படி எடுத்துக்கணுமோ அப்படி எடுத்துனா அது வைத்தியம் ஆயிடுறது, மருந்து ஆயிடுறது. அதே போல நமக்கு வரக்கூடிய துன்பங்கள் துக்கங்கள் எல்லாமே அதோட விவேகம், அத்தியாத்ம யோகம், சத்சங்கம், மகாபுருஷ சம்பர்க்கம் வரபோது சூன்யம் ஆபூர்ணதாமேதி மிருத்யுரபி அமிர்தாயத்தை ஆபத் சம்பதிவாபாதி வித்வஜன சமாகமாத். சூன்யம் பூர்ணமாயிடுமா, மிருத்தி கூட அமிர்தமாயிடும், ஆபத்து சம்பத்தாயிடும். சூன்யம் ஆபூர்ணதாமேதி மிருத்யுரபி அமிர்தாயத்தை ஆபத் சம்பதிவாபாதி வித்வஜன சமாகமாத். ஒரு துன்பம் வரபோது அந்த துன்பமே நமக்கு பெரிய துன்பம் வரலாம், அந்த துன்பம் பிராரப்தம்னு வருது. ஆனால் அதில் சத்சங்கம், ஒரு மகாபுருஷ சம்பர்க்கம் வரபோது வாழ்க்கை நிறைவடைஞ்சிடும். நம்ம லைஃப்பில் எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ண முடியாது. முடியடி காணா முடிவிடுத்து அன்னை நேர் முடிவிட கடநிலை அருணாச்சல அப்படின்னு ஒரு பாட்டு அக்ஷரமண மாலையில், ஒரு மந்திரம் மாதிரி இந்த பாட்டு. சில பிரச்சனைகள்லாம் வரும்போது நமக்கு தெரியும், பை ஹியூமன் ஹேண்ட் யூ கேனாட் சால்வ் இட். முடியடி காணா முடிவிடுத்து, அந்த முடிச்சு அவுக்க முடியாது. நீ அவுத்து கொடு, என்னால அவுக்க முடியாது, எனக்கு இந்த துன்பத்துக்கு முடிவிட நீ எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணு. எப்படியெல்லாம் முடிவிட முடியும்? சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு அவுக்க முடியாத விதத்தில் அவன் அவுப்பான், சம்டைம்ஸ் அந்த முடிச்சையே தூக்கி போட்டுடுவான். எப்படியோ உங்களை ஃப்ரீ பண்ணணும். விஷாதத்தை, துன்பத்தை, துக்கத்தை, சோகத்தை உள்ளேந்து நீக்கம் பண்ணும். அதுக்கு அந்த ஈஸ்வரனுக்கு சரணாகதி பண்றதை தவிர வேற வழியே கிடையாது. ஈஸ்வர பிரணிதானாதுவாம் பதஞ்சலி யோக சூத்திரம். ஈஸ்வர பிரணிதானத்தினால, ஈஸ்வரனுக்கு பிரணிதானம்னா சரணாகதி, பிரபத்தி. ஈஸ்வர சப்தத்துக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கு. பதஞ்சலி குருக்கே ஈஸ்வரத்துவம் கொடுத்துட்டார். முன்னாடி தெரியப்பட்ட சத்தியதர்ஷி, அவர் முன்னாடி தன்னை கம்ப்ளீட் சமர்ப்பணம். நிக்காத்தால கூட ஏதோ சம்வாதத்துக்கு நடுப்புல ஒரு கதை ஞாபகம் வந்தது. சம்டைம்ஸ் சர்டன் ப்ராப்ளம்ஸ் they have to be solved by divine hands. விஷாதம் வரும். ஒரு கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி யூபி சைடில் இருந்த ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ்மேன், ரொம்ப பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ்காரர். நம்மளாம் இங்கே செட்டியார்கள்லாம் பரம்பரை பிஸ்னஸ் உண்டு, அந்த மாதிரி வியாபாரத்தில் இருந்தவர், கோடீஸ்வரர். அவர் பெரிய கடன் வந்துடுத்து, பணமெல்லாம் லாஸ் ஆயிடுத்து, வீடெல்லாம் கடனில் ஆயிடுத்து, எல்லாம் போயிடுத்து. ஒரு பத்தினி, 3 குழந்தைகள்லாம் உண்டு, ரொம்ப தாபம். அவர் அங்க இருந்த ஒரு சுவாமிகள், நல்ல யோகி அவர்.
நல்ல ஞானனிஷ்டர். அவர்கிட்ட ரொம்ப சத்சங்கத்திலையும் இவருக்கு ஈடுபாடு இருந்துட்டே இருந்தது. தன்னோட பிரச்சனைகள்லாம் ரொம்ப வருஷமாக அந்த குரு கிட்ட தெரிவிச்சுட்டு இருந்தார். குருவும் இவருக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தார். கடனை தீர்க்கணும், கடன்லேருந்து வெளியில் வரணும், துன்பத்திலேருந்து வெளியில் வரணும், எல்லாம் வழிகாட்டின்றது. இவரும் முயற்சி பண்ணினார். இந்த நீச்சல் அடித்து ஒரு சுழிக்குள்ளே மாட்டின்னு கொடுத்தானா அதுலேருந்து வெளியில் வர ட்ரை பண்ணும். திருப்பி சுழி உள்ளே இழுத்துட்டோம், திருப்பி வெளியில் வர, திருப்பி சுழியில் மாட்டினா என்ன பண்ண சொல்லுவான்னா பேசாமல் இரும்பா, அப்படியே சத்த போல படுத்துக்கணும். அப்போ தனியை தூக்கி வெளியில் போட்டுவிடுவான். அப்படி ஒரு டெக்னிக் உண்டு. இவர் ரொம்ப நாள் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தார். இவரால் முடியவே இல்லை. எல்லா சைட்லேருந்து ஃபெயில் வரும். தினமும் காத்தாலையானா நிறைய பேர் வந்துடுவா, கடன் கேட்கறதுக்கு, திட்டுவா. பல விதத்தில் இருக்கிற துன்பங்கள் வந்துடுத்து. பெரிய குடும்பம் வேற. எல்லாரும் இருக்கா வீட்டில். ஒரு நாள் ராத்திரி அது முற்றி போய் இன்னமும் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்கிற நிலையில வந்துடுது. சரியா பார்த்தா யாரோ அடிச்சுட்டா அவரை. அவளுக்கு ஏதோ கஷ்டம், தாங்க முடியாத துன்பத்தில் இவர் ராத்திரியே இந்த சுவாமிகள் கிட்ட சுவாமிஜி என்னால் இன்னமும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. I have reached such a state that I cannot make a single move. ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ரொம்ப நாளாக வர்றாரு, அவர் கைட் பண்ணிகிட்டே இருக்கார். இப்போ சொன்னால் என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்போ இந்த சுவாமி ஒரு கேள்வி கேட்டார், உன்னால் எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு வாஸ்தவமாக சொல்கிறியா இல்லை சும்மா சொல்கிறியா? இல்லை வாஸ்தவமாக தான் சொல்கிறேன். எதுவும் உன்னால் பண்ண முடியாதுங்கிறது நீ கன்வின்ஸ் ஆச்சா? கன்வின்ஸ் தானா? நிச்சயமா எதுவும் என்னால் பண்ண முடியாது. அப்படின்னாக்கா நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன், அதை மறுக்காமல் கேட்பையா? அதோட கான்சிக்வன்ஸை எதையும் பார்க்காம எடுத்துப்பியாங்க. நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் கேட்குறேன். அவருக்கு தெரியும், குடும்பம் வரையும் எல்லாம் தெரியும். உள்ளேருந்து ஒரு காஷாய வஸ்திரத்தை எடுத்துன்னு வந்தார். வஸ்திரம் ஓகே, அப்படி கதை. காஷாய வஸ்திரத்தை எடுத்துன்னார், கொடுத்தார். ஒரு பிக்ஷா பாத்திரத்தை கையில் கொடுத்தார். எங்கிட்ட கூட சொல்லாதே எங்கே போகிறேங்கிறது, எங்கிட்ட கூட சொல்லாதே, கிளம்பு. இப்போவே வீட்டில் போய் சொல்லிட்டெல்லாம் போகக்கூடாது. அப்படியே இவர் குழந்தைகள் இருக்கா, ஃபேமிலி இருக்குது, பிரச்சனை எல்லாம் அவருக்கு தெரியும். ரொம்ப நாள் அவரை ஹெல்ப் பண்ண பார்த்துட்டே இருந்திருக்க, கிளம்பு. இவரும் அந்த நிலையில் இருந்திருக்கார் போல் இருக்கு. நமஸ்காரம் பண்ணார், கிளம்பிட்டார். நேச்சுரலி நமக்கு தெரியும், கொஞ்ச நேரம் கழிஞ்சா அவரோட பத்தினி வந்துட்டா. இங்கே தான் வந்திருக்காருன்னு தெரியும், வந்துட்டா அந்த அம்மா. அவர் காணுமே, எங்கே போனார் தெரியலையே. அந்த அம்மா வந்துட்டா. சுவாமிகள் சொன்னார், தாங்க முடியாத துன்பம், ரொம்ப நாளாக அவர் கஷ்டப்பட்டுருக்கார். இப்போ ஒரு நிலை வந்துட்டார், இன்னும் அவரால் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னார். எங்கேயோ கிளம்பி போயிட்டார், எனக்கு தெரியாதுன்னுட்டார். இந்த அம்மா சொன்னால் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டாமா? ஆமாம், நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன், எவ்வளவோ சொல்லிக் கொடுத்தேன், இன்னும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்புறம் இன்னும் ஒன்றும் பேசலை அவர். இந்த அம்மா ரொம்ப அழுதா, ஒன்றுமே பதில் சொல்ல. அவர் அடுத்த நாளைக்கு திரும்ப வந்து அழுதா. இவர் சொன்னார், இது பாரு, அவர் இப்போ போனார், வருவாரா, எப்போ வருவார் ஒன்றும் நமக்கு தெரியாது. நீ உன்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி பண்ணு அப்படின்னா. இந்த அம்மாட்ட இவாக்கு படிப்பறிவு கிடையாது, பிஸ்னஸில் எந்த மண்ணும் தெரியாது, இவா படித்தது கிடையாது, ஸ்கூல் படிப்பு இல்லிட்ரேட்டவா. அந்த அம்மா சொன்னா, சுவாமி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களே, எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. பரவாயில்ல, ஒன்றும் தெரியாதோ இல்லையோ, நீ பண்ணு அப்படின்னு. ஆச்சரியம் பாருங்கோ.
ஒன்றுமே தெரியாதவா, வெறும் பியூர் வில்லேஜ் இன்டெலிஜென்ஸ் தான், ஒன்றும் தெரியாது, தண்ணியில் தூக்கி போட்டால் நீச்சல் அடிக்கிற மாதிரி இவ என்னவோ பண்ணினான். யாரோ தெரியறவாழ்கிட்டெல்லாம் கேட்டா, வாழ்கிட்ட போய் கேட்டா, இவா ஆத்துக்காரர் தெரியுங்கிறது இருக்கோலையும் அவர் யார்கிட்டையும் கேட்கல. இந்த அம்மா இருக்கிறவாழ்கிட்ட எல்லாம் ஷீ ஸ்டார்டட் சீக்கிங் ஹெல்ப். இவாகிட்ட கேட்டு அவாகிட்ட கேட்டு அவா ஹெல்ப் பண்ணி எல்லாரும் சொல்லி கொடுக்குற வழி என்னென்னமோ பண்ணி சால்வே பண்ண முடியாதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்த ப்ராப்ளத்தை ஒரு 1.5 வருஷம் 2 வருஷத்தில் சால்வ் பண்ணி மெதுவாக ட்ராக்கில் வந்து பிஸ்னஸில் ரொம்ப முன்னால் வந்துட்டான். இந்த கடையெல்லாம் குழந்தைகள்லாம் நல்லா படித்து மேலே வந்து ஒரு 5-6 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த அம்மா வந்து இந்த சுவாமிகள்கிட்ட வந்து சொல்கிறா, இப்போ நன்னா இருக்கும், குழந்தைகள் நன்னா இருக்கா, எல்லாம் நன்னா இருக்கும், ஆனால் 3-4 வருஷமாக எங்கள் ஆத்துக்காரர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார், இப்போ இப்படி க்ஷேமமாக இருக்கிறது அவருக்கு காணுமேன்னு. அவர் வந்தால் திருப்பி பழைய நிலைக்கு போயிடுவார். ஏன்னா அவர் பிராரப்தம் இங்கே முடிஞ்சு போச்சு. அவர் இருந்திருந்தா நீங்களும் கஷ்டப்பட்டிருப்பீர்கள், அவரும் கஷ்டப்பட்டிருப்பார். எது அப்போ ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றது நாம ஒரு கான்செப்ட் வச்சுட்டு இருக்கோம், அந்த மாதிரி சால்வ் ஆகணும்னா சால்வ் ஆகாது. ஈஸ்வரன் இன்டர்ஃபியர் பண்ணி சால்வ் ஆகிற போது நாம நினைக்கிற மெத்தட்ல இருக்காது சொல்யூஷன், ஆனால் இட் வில் சால்வ். அர்ஜுனன் நினைச்சான் கிருஷ்ணன் வந்து நான் சன்னியாசத்துக்கு போனா கிளம்பி போன்னு சொல்லிவிடுவான்னு நினைச்சான். யுத்தம் பண்ணுங்கிறான், எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அர்ஜுனனோட விஷாதம் எதுக்கு கீதைய விஷாதத்தோட ஆரம்பிக்கணும்? வியாசர் பண்ண பெரிய மேஜிக் அது. வாழ்க்கையில விஷாதம் வருது விவேகிக்கு, அந்த விஷாதத்தை எப்படி பரிகாரம் பண்றது, அந்த துன்பத்துக்கு என்ன மருந்து, சோகத்துக்கு என்ன நிவிர்த்தி, சோகம் எப்படி இல்லாம ஆகும், இதுதான் கேள்வி. இந்த யுத்த பூமி ஆரம்பிக்கிற போது நம்ம விஷாத யோகத்துல முதல் அத்தியாயத்துல எல்லாரும் யுத்த பூமியில வந்து நிற்கிறா, குருக்ஷேத்திர பூமியில. குருக்ஷேத்திரம்ங்கிற பேரே ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட், ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன். அதுதானே உலகம். என்னென்னமோ பண்றோம், என்னென்னமோ ஆசைனால பண்றோம். அப்படி இருக்கிற இந்த யுத்த பூமியில துரியோதனனோட பட்சம் இந்த பக்கம், பாண்டவ பட்சம் இந்த பக்கம், இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். அந்த கதையெல்லாம் நான் ரொம்ப விஸ்தாரம் பண்ணலை இந்த இதுல. துரியோதனன் துரோணர்கிட்ட வந்து சொல்றது, இப்படியெல்லாம் யுத்தத்துக்கு எல்லா சைன்யமும் ரெடியா இருக்கிற இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் யுத்த பூமிக்குள்ள இந்த யுத்த ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமா? கிருஷ்ணனை அர்ஜுனன் வந்து வரிச்சுக்கிறான், நீ தான் எனக்கு சாரதியா இருக்கணும். கதை தெரியுமே, யுத்தம் ஆரம்பிக்க போறது. யுத்தம் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி பகவானோட தூது முடிஞ்சிடுச்சு, ஃபெயிலுவர், யுத்தம் நடக்க போறது. அப்படி இருக்கிறது திருப்பி திருதராஷ்டிரர் சஞ்சயனை அனுப்பி வைக்கிறார். அங்க போய் வந்து பார்த்துட்டு வா, அவள்கிட்ட போய் சொல்லு, எதுக்கு சும்மா வீணா யுத்தம் பண்ணணும், பிச்சை எடுத்தாவது சௌக்கியமா இருக்கலாமேன்னு உபதேசம். இப்ப பண்ணிட்டு வான்னு அனுப்பினார் சஞ்சயனை. சஞ்சயன் அங்க போக எல்லாரும் அப்படி வேகமா பேசினான் சஞ்சயன் கிட்ட. தர்மபுத்திரர்லேருந்து எல்லாரும் பேசினான். சஞ்சயன் சொன்னா, எல்லாரும் ரொம்ப யுத்தத்துக்கு ரெடியா இருக்கா, ரொம்ப கோபத்துல இருக்கா. பீமனோட கோபம், அர்ஜுனனோட தனுர்வித்ய, தர்மபுத்திரரோட சத்தியனிஷ்டை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேன். ஆனா ஒரே ஒரு சீன் பார்த்தேன், அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஹோப்பே இல்லைன்னு நான் செஞ்சேன். என்ன சீன்னா, கிருஷ்ணனை பார்க்க தனியா ரூமுக்குள்ள போனேன். அர்ஜுனன் தூங்கின்னு இருக்கான். அர்ஜுனனோட ஒரு கால கிருஷ்ணன் தன் மடியில வச்சுட்டு இருக்கான், சத்யபாமா மடியில வச்சுட்டு இருக்காளாம். அப்படி தூங்கிட்டு இருக்கான்.
இவன் அர்ஜுனனுக்கு ஏதோ சேவை பண்ற மாதிரி இவன் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். அந்த ஒரு சீன் பார்த்ததுடைய நாம ஜெயிக்கலாங்கிற ஹோப்பே போயிடுத்து. கிருஷ்ணனை என்னைக்கு அர்ஜுனன் செலக்ட் பண்ணினானோ, எனக்கு முதல்ல அர்ஜுனன் கிட்ட உனக்கு நான் நாராயண சேனையை கொடுக்குறேன், இல்லாட்டா நான் மட்டும் வரேன், உனக்கு என்ன வேணும்? அர்ஜுனன் சொன்னா எனக்கு ஒன்னதான் வேணும், சைன்யம் எல்லாம் வேண்டாம். இல்லையா? நம்ம லைஃப்ல பகவானும் இருக்கா, உலகமும் இருக்கு. நம்ம என்ன பண்றோம்? உலகத்தை எடுத்துக்கிறோமா, பகவான் எடுத்துக்கிறோமா? அங்கதான் ஃபெயில் ஆயிடுறது, அங்கதான் ஃபெயில் ஆயிடுறது. எல்லாம் சொல்லலாம்ப்பா அப்படின்போம், எல்லாம் சொல்லலாம், எல்லாம் நடக்க வேண்டாமா உலக காரியங்கள்லாம்? சத் சங்கத்துக்கு வருது எல்லாம் சரி, அதெல்லாம் வயசானதுக்கு அப்புறம் காது கேட்காம அனுப்புறோம் சத் சங்கத்துக்கு வரலாம், கண்ணு காணாம அனுப்புறோம் கோவிலுக்கு போகலாம். என்ன பிரயோஜனம்? அர்ஜுனன் என்னைக்கு கிருஷ்ணனை வரிச்சுண்டானோ அன்னைக்கே யுத்தம் ஜெயிச்சாச்சு. அதுவும் கிருஷ்ணன் யுத்தம் பண்ண மாட்டேன் இல்லை, தேர ஓட்டுறது மட்டும் பண்றேன், அப்பவே ஜெயிச்சுட்டான். கிருஷ்ணன் என்ன சொன்னா, நான் யுத்தம் பண்ண மாட்டேன்னு. ஆனா கீதை பாருங்கோ, ரெண்டு சைன்யமும் ரெண்டு பக்கத்துல இருக்கு, இவன் பேசாம தானே இருக்கணும். முதல்ல சங்க உதிரது இவன் தான். பாஞ்சஜன்யம் ரிஷிகேஷோ தேவதத்தம் தனஞ்சயா. தர்மபுத்திரர்னா சங்க ஊதணும். தஸ்ய சஞ்சனயன் ஹர்ஷம் குரு விருத்தः பிதாமஹः சிம்ஹநாதம் வினத்யோச்சைः சங்கம் தத்மௌ பிரதக் பிரதக் பிரதாபவான். இப்ப பாருங்க, முதல் யுத்த பூமியில துரியோதனனோட பட்சத்துல இருந்து பீஷ்ம பிதாமகர் சங்கநாதம் பண்ணினார். எல்லாரையும் நடுக்கிற மாதிரி ஒரு சங்கநாதம் பண்ணார் பீஷ்மர். பீஷ்மருக்கு துல்லியமா இந்த பக்கத்துல இருந்து சங்கநாதம் பண்றவா யாரு இருக்கா? அர்ஜுனன் தான் பண்ணணும். ஆனா ராஜாங்கிற தர்மபுத்திரர் பண்ணணும். ததஸ்வேதைர்ஹயைர் யுக்தே மஹதி ஸ்யந்தனே ஸ்திதௌ மாதவ பாண்டவஸ்சைவ திவ்யௌ சங்கௌ பிரதத்மதுஹு. அந்த வெள்ளையா இருக்கிற குதிரை மஹதி ஸ்யந்தனே ஸ்திதௌ, திவ்யமான ரதம், தேவலோகத்திலேருந்து வந்த ரதம். அதுல மாதவ பாண்டவ செய்வ, மாதவன் மகாலட்சுமியோட பதி அப்படின்னு அர்த்தம். இன்னொன்னு மது, அப்படி பார்த்தாலே தேனா இருக்கான் அவன், அப்படி ஃப்ரெஷ்ஷா ஆனந்த ஸ்வரூபனா இருக்கான். அவன் சங்கநாதம் பண்றான். பீஷ்மருக்கு பதில் நான் தான் பண்ண போறேன் இந்த பக்கத்துல இருந்து. மாதவ பாண்டவ செய்வ திவ்யௌ சங்கௌ பிரதத்மதுஹு. நிறைய இடத்துல யுத்தம் நடக்கிற போது பீஷ்மர்கிட்ட துரியோதனன் டெய்லி போய் சொல்லுவான், நீங்க ஒன்றும் யுத்தமே பண்ண மாட்டேங்கிறீர்கள், ஏன் உங்களுக்கு அவளை ஜெயிக்க முடியல? ஒரு நாள் போறாதா உங்களுக்கு யுத்தத்தை பினிஷ் பண்றதுக்கு? பல தடவை பீஷ்மர் சொன்னார், கோஹி சக்தோரணே ஜேத்தும் பாண்டவம் ரபசம் ததா யஸ்ய கோப்தா ஜகத்கோப்தா சங்க சக்கர கதாதரா. அறிவில்லாதவப்பா நீ. அர்ஜுனனா யுத்தம் பண்றான் இல்ல இந்த பீமனா யுத்தம் பண்றேன் இல்ல, ஒன்னும் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கான். அவன் தான் பண்ணிட்டு இருக்கான், அவன் தான் யுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கான், ஜெயிக்க முடியாது. துரியோதனனோட விஷயம் ரொம்ப கஷ்டம் பாவம். இவாளை எல்லாம் நம்பி யுத்தம் ஆரம்பிச்சு
ஃபைட்டெல்லாம் பண்ணினா, ஆனால் அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருப்பார், நீ தோத்துடுவேன், நீ தோத்துடுவேன், நம்ம தோத்துடுவோம். இப்படி சொல்லிட்டு இருந்தால் எப்படி ஜெயிக்க முடியும்? ஒருத்தன் கூட ஜெயிச்சுடலாம் அப்படின்னு சொல்லலை. கர்ணன் கூட ஜெயிக்கலாமா தெரியாது, இருந்தாலும் நான் உனக்காக உயிர் விடுறேன் அப்படின்னு. இந்த உயிர் விடுறதுக்காக ஜெயிக்கலாமா தெரியாது, ஆனால் உனக்காக நான் உயிர் விடுறேன். மாதவ பாண்டவ சைவ திவ்யௌ சங்கௌ பிரதத்மது பாஞ்சஜன்யம் ரிஷிகேஷோ தேவதத்தம் தனஞ்சயா. முதல்ல சங்கநாதம் பண்றவன் கிருஷ்ணன், அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் இந்த பக்கத்துல இருந்து பதில். இந்த நிலையில யுத்த பூமியில வரபோது கொஞ்ச நேரத்துக்கு அர்ஜுனனுக்கு அந்த ஃபுல் ஆஃப் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ், அதுதான் அர்ஜுனோட நேச்சர். நல்ல கான்ஃபிடென்டா இருக்கிறவா கூட அந்த அந்த துன்பம் வர வேண்டிய டைம் ஆகிற போது புஷ்குன்னு போயிடும். அங்க வந்ததுமே கிருஷ்ணன் கிட்ட சொல்றான், எல்லாரையும் பார்க்கறான் தூரக்கேந்து. எப்படி இருக்கிற அர்ஜுனன்னா, விராட்ட பர்வத்தில் தானியா ஒரு சாரதி கூட இல்லாம வந்து யுத்தம் பண்ணியிருக்கான். அந்த ஒரு குட்டி பையனை வச்சுண்டு அவ அப்பப்ப சாக்லேட் வாங்கி கொடுத்தா உட்காருவான், அப்புறம் ஓடி போயிடுவான். உத்தரகுமாரன் பேரு. அப்படி இருக்கிற அர்ஜுனன் இப்போ கம்பீரமான சாரதி. பீஷ்மர் பார்த்து சொல்றார், பொறாமையா இருந்ததுங்கிற. எங்களுக்கெல்லாம் பெரிய பெரிய அதிரத மகாரதர்களுக்கெல்லாம் சாதாரண சாரதி தான். இந்த பையன் என் மடியில் விழுந்த குழந்தை, அவன் என்ன பாக்கியம் பண்ணினான். யஸ்ய கோப்தா ஜெகத் கோப்தா சங்க சக்கர கதாதரா. இவனுக்கு எப்படி இப்படி ஒரு சாரதி கிடைச்சான்? அப்படி பீஷ்மர் அடிக்கடி சொல்லுவார். இந்த ஒரு டைம்ல அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணன் கிட்ட சொல்றான், ரிஷிகேஷம் ததா வாக்கியமிதமாக மஹீபதே. யார்கிட்ட சொல்றான்னா ரிஷிகேஷா. இந்திரியங்களை எல்லாம் தன் ஹிருதயத்துக்குள்ள அடக்கின்றவன். ரிஷிகாணி இந்திரியாணின்னு அர்த்தம். இந்திரியங்கள் அதையெல்லாம் ஈஷா, அதை தன்னில் அடக்கின்றவன் ரிஷிகேஷா. இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் மூலஸ்தானமாக இருக்கிற ஆத்மவஸ்து ரிஷிகேஷா. ஒரு விசித்திரமான வியாக்கியானம் சொன்னா ஹர்ஷித கேஷா அப்படின்னு. ரிஷிகேஷ சப்தத்துக்கு ஹர்ஷித கேஷா அப்படின்னு நமக்கு சந்தோஷம் வரும்போது மயிர்கூச்சி எடுக்கும் இல்லையா, அந்த யுத்த பூமியில ஹொரர் வயலன்ஸ் நடக்கிற இடத்துல இவன் ரோமாஞ்சமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் ஆனந்தத்துல. அப்படி இருக்கிற அந்த ரிஷிகேஷன் குடாகேஷன் கிட்ட, அர்ஜுனன் கிட்ட இதம் வாக்கியம் உவாச்ச சொன்னான். ரிஷிகேஷன் கிட்ட அர்ஜுனன் சொன்னான். கிருஷ்ணன் பேசவே இல்லை முதல் அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணன் பேசவே இல்லை. ஒரே ஒரு சின்ன லைன் அவ்வளவுதான். இங்க சொன்னான். என்ன சொன்னான் அப்படின்னா, சேனையோர் உபயோர் மத்தியே ரதம் ஸ்தாபயமேச்சுதா. ஒரு சீட்ல உட்கார்றபோது சட்டனா மறந்து போயிடுவோம். நம்ம தேரோட்டி கிட்ட பேசிய பழக்கமோ இல்லையா, டிரைவர் காரை எங்க கொண்டு போங்க அப்படிம்போம் இல்லையா, அது மாதிரி அர்ஜுனன் சொல்ற மாதிரி இருக்கு நமக்கு. சேனையோர் உபயோர் மத்தியே ரதம் ஸ்தாபயமேச்சுத. என்னோட தேர் ரெண்டு சைன்யத்துக்கு நடுவில் கொண்டு போய் நிறுத்தினா கிருஷ்ணன் இப்படி பார்த்தான். யாரோட தேரு அப்படின்னா, நான் வந்து உட்கார்ந்துட்டேன்னா அது என் தேருப்பா. ரதம் ஸ்தாபயமேச்சுதா யாவதேதான் நிரீக்ஷேகம் யோத்துகாமான அவஸ்திதான். யுத்தம் பண்றதுக்கு வந்திருக்கிற பசங்களை எல்லாம் ஒன்று பார்க்கிறேன் நான். கைர்மயா சக யோத்தவ்யம் அஸ்மின் ரண சமுத்தியம். இங்கெல்லாம் கரெக்டா இருக்கான் அர்ஜுனா.
இங்கெல்லாம் கரெக்டா இருக்கான். கைர்மயா சகயோத்தவ், யாரு கூட யுத்தம் பண்ணணும், இந்த யுத்தம் ஆரம்பிச்சு விடுத்தானா. யோத்ஸ்யமானான் அவேக்ஷேகம் ஏ ஏதேத்திர சமாகதாக தார்த்தராஷ்டிரஸ்ய துர்புத்தேஹே யுத்தே பிரிய சிகிருஷவா. அந்த திருதராஷ்டிரம் பிள்ளை இருக்கான துரியோதனன், அவன் பேச்ச கேட்டுண்டு சாகரத்துக்கு வந்திருக்கிற வாழையெல்லாம் பார்க்குறேங்கிறான். எல்லாம் பார்த்து விட்றேன், என் யுத்த பூமி நடுப்பில் என் ரதத்தை அழைச்சிட்டு போ. ஏவ முக்தோ ரிஷிகேஷோ குடாகேஷேன பாரத சேனையோருபயோர் மத்தியே ஸ்தாபயித்வா ரதோத்தமம். அற்புதமான ரதம், உத்தமம் ரதம். அந்த ரதம் ஒரு விசித்திரம், அழகான ரதம், வெள்ளித்தேரு, வெள்ளை குதிரைகள், நீலை கலர்ல கண்ணன், ஸ்வர்ண வர்ணத்தில் பட்டு, ஸ்வேத வஸ்திரத்தில் அர்ஜுனன், மேல கொடை, அது மேல பசுமையோட ஹனுமான். பெரிய ரத்தம். நம்ம நினைக்கிற மாதிரி டிவி சீரியல்ல பார்க்குற மாதிரி குட்டி ரத்தம் எல்லாம் இல்லை. அதுக்குள்ள அந்த ரத்தத்துக்குள்ள அவளுக்கு வேண்ட ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கும் யுத்தத்துக்கு. ஓடவும் வேணுமே தேர்ல. இப்போ ரொம்ப பெருசா இருந்தா திருவாரூர் தேர் மாதிரி இருந்தா எப்படி போறது யுத்த பூமியில? அப்படி இல்லை. அது அந்த 4 குதிரைகளோட அந்த ரத்தம் யுத்த பூமியில வருது. துரோணாச்சாரியர் பெரிய வியூகம் பண்ணிட்டு துரியோதனன் கிட்ட சொன்ன, ஒரு பயலால பிரேக் பண்ண முடியாதுன்னு. அவ்வளோ பெரிய வியூகம் பண்ணிவிட்டார் துரோணர் பீஷ்மரோட பத்தனத்துக்கு அப்புறம். துரியோதனன் ரொம்ப சந்தோஷமா எல்லார்ட்டையும் சொல்லிவிட்டான், யாராலையும் பிரேக் பண்ண முடியாது. அந்த ஜெயத்ரத ரதத்துக்கு போறது பார்த்துட்டே இருக்க கட 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 கடன்னு உள்ள போயிடுத்து இந்த ரதம். துரியோதனம் போய், ஐயரே என்னாச்சு அப்படின்னு. அவன் கோபம் வர போதெல்லாம் பிராமணான்னு கூப்பிடுவான். துரோணர் சொன்னார், அப்பா சாதாரண ஜனங்களால உள்ள போக முடியாதுதான் சொன்னேன். அது வேற, அந்த வெஹிக்கிளே வேற, அந்த ரதமே வேற, அந்த குதிரைகள் வேற, அதை மேனேஜ் பண்ற டெக்னிக் என்கிட்ட கிடையாது. அந்த சாரதி வேற, அந்த ரதி வேற. அதான் ரதோத்தமம், உத்தமம் ரதம். ஆனா இவன் என்ன பண்ணா, எங்க கொண்டு போய் நிறுத்தணுமோ அங்க கொண்டு போய் நிறுத்தினான். நிறைய பேர் இருக்கானோ இல்லையோ, எங்கேயாவது நிறுத்தலாமே. அர்ஜுனனும் நல்ல தெம்போட இருக்கான், கான்பிடென்டா இருக்கான், யுத்தத்தை 2 நாள்ல முடிச்சு விடலான்னு இருக்கான். அவ்வளவு எனர்ஜியா இருக்கிறவன் துரியோதனன் முன்னாடி கொண்டு போய் நிறுத்தி இருந்தா பரவாயில்ல, கர்ணன் முன்னாடி இருந்த கர்ணன் இல்லைங்க, எல்லாம் யாரு கூட நிறுத்தினாலும் பரவாயில்ல. பீஷ்ம துரோண பிரமுகதா. இந்த பக்கம் தாத்தா 2 வீக் பாயிண்ட். எந்த இடத்துல போய் இருந்தா இவன் அப்படியே காத்து போற, பலூன்ல காத்து போற மாதிரி போயிடுவனோ, கரெக்ட் பொசிஷன் அங்க போய் நிறுத்தி. பீஷ்ம துரோண பிரமுகதா சர்வேஷாம் ச மஹீக்ஷிதாம். மீதி ராஜாக்கள் இருக்கா, அர்ஜுனன் டிஸ்ட்ராக்டட் ஆகி எல்லா இடத்துலையும் திருஷ்டி போகலாமே, அதுக்காகவே உவாச்ச. இங்க ஒரு சின்ன ஒரு வார்த்தை தான் கிருஷ்ணனோடது. உவாச்ச பார்த்த பஷ்யதான் சமவேதான் குரு நிதி. என்ன பண்றான், ஏறி அந்த தேர்ல இப்படி நின்று அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றான், தூப்ப பாருப்பா தாத்தா குரு வெள்ளன்கிறான். அப்படி அந்த தேர்ல நின்று அர்ஜுனன் ஒரு பார்வை பார்த்தான், கிருஷ்ணன் ஒரு பார்வை பார்த்தான். பீஷ்மர் இந்த கிருஷ்ணன் பார்த்த பார்வையை பாகவதத்துல சொல்றான். அந்த தேரை 2 பேருக்கு நடுவில் கொண்டு வந்து நிறுத்தி
அந்த யுத்த தேர்தட்டுல நின்று நீ அப்படி பார்த்த எல்லாரையும். அந்த திருஷ்டியாலேயே அவ பிராணெல்லாம் மயாஹதான்னு முன்னாலேயே எல்லாம் எடுத்தாச்சு. அந்த பார்வையிலேயே முடிஞ்சு போச்சு யுத்தம். அந்த திருஷ்டியெல்லாம் வர்ணனை பண்றார் பீஷ்மர் பாகவதத்துல. நிஜபரையோர் பலையோர் ரதம் நிவேஷ்ய பரசைனிக ஆயுர் அக்ஷணா ஹிருதவதி பார்த்த சகேரதிர்மமாஸ்து. அந்த ரதத்தை கொண்டு போய் நடுப்புல நிறுத்தி அதுல நின்று பார்த்தான் கிருஷ்ணன். அர்ஜுனன் கிட்ட பாரு அப்படின்னா அந்த பார்வை அவ்வளவுதான். தத்ரா பஷ்யத் ஸ்திதான் பார்த்த பித்ருநத பிதாமகான் ஆச்சாரியான் மாதுலான் பிராத்ருன்னு. இப்பதான் கண்ணுக்கு அப்படி தெரியறது இல்லையா? ஒரு யுத்தம்னு பண்ற போது நம்ம குழந்தைகள் நம்ம குட்டிகள் ஒன்றும் தெரியாது. நம்ம வீட்டில் உள்ளவாளுக்கு ஏதாவது நடந்தா என்ன ஆகும் தெரியாது. நம்மள அந்த பொசிஷன்ல வச்சுன்னு பார்க்கவே மாட்டோம். அப்பதான் எல்லாம் ஷூட் பண்ணி விடலாம். யாரை வேணா கொல்லலாம். நம்ம பேர் யாராவது அந்த பக்கம் வரபோது தான் கை நட்டுக்குங்க. ஒரு டாக்டர் எல்லாரும் சர்ஜரி பண்ணுவோம். அவ குழந்தைல சர்ஜரி பண்ற போது அவ வேற யாராவது டாக்டர்கிட்ட தான் விடணும். ஏன்னா இந்த மமத்தை வந்துடும். தத்ராபஷ்யத் ஸ்திதான பார்த்தா. அந்த மமத்தையை தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல சீட் ஆஃப் சாரோ அதுதான் வந்துடுச்சு. பார்த்தா இவ்வளவு நாள் யுத்தம் பண்ணியிருக்கான், எவ்வளவோ பேருக்கிட்ட யுத்தம் பண்ணியிருக்கான், எவ்வளவோ சண்டை பண்ணியிருக்கான். அப்பெல்லாம் தெரியல. இப்ப சடனா ஒரு புது திருஷ்டி வருது அர்ஜுனனுக்கு. தத்ரா பஷ்யத்து ஆச்சாரியான், குருவை பார்க்கிறார், மாமாவை பார்க்கிறான், சித்தப்பா பெரியப்பா எல்லாரையும் பார்க்கிறான், சொந்தக்காராலையெல்லாம் பார்க்கிறான். இந்த யுத்தத்தோட கான்சிக்வன்ஸ் பார்க்கிறான். எல்லாரும் செத்து போனா வீட்டில் இருக்க ஸ்திரீகள்லாம் என்ன பண்ணுவா, குடும்பங்கள்லாம் என்ன பண்ணும். இதெல்லாம் அர்ஜுனன் சொல்றது வாஸ்தவம் தான், தெரியாத விஷயம் இல்லை. எல்லாம் பார்க்கிறான். திருஷ்டுவேமம் ஸ்வஜனம் கிருஷ்ண யுயுத்சும் சமுபஸ்திதம் சீதந்தி மம காத்ராணி முகம் ச பரிசுஷ்யதி வேபதுஷ்ச ஷரீரே மே ரோமஹர்ஷ ஜாயதே. இவ்வளவு நாளைக்கு வரல, இந்த சைன்லாம் தெரியல. அர்ஜுனன் சொல்றான், எனக்கு கிருஷ்ணா உடம்பெல்லாம் அப்படியே ஆட்டம் ஆடுறது, அப்படியே டயர்டாயிடுது, அவசாதனம் கம்ப்ளீட்லி கண்ட்ரோல் இல்லை. இப்போ வாயில தண்ணியெல்லாம் இல்லாம ட்ரை, வாயெல்லாம் அப்படியே வத்தி போயிடுது. முகம் ச பரிசுஷ்யதி, உடம்பு விசர்க்கிறது. கையில காண்டீவம், எவ்வளவு யுத்தம் பண்ணியிருக்கேன், கையிலேருந்து நழுவுறது காண்டீவம். சிரம்சதே ஹஸ்தாத், உடம்பெல்லாம் எரியறது. மைண்ட் வீக் ஆகிற போது யார் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் சைன் என்ன தெரியுமா? ஜோத்சியம் பார்க்கலாமா அப்பதான் தோணும். மைண்ட் வீக் ஆகுது, அதுக்கு ஒரு சைன். யாராவது மந்திரவாதி கிட்ட போகலாமா, பிராயஷ்சித்தம் பண்ணலாமா, இந்த பூஜை பண்ணலாமா, அந்த ஹோமம் பண்ணலாமா தோணும். எல்லா சோகத்துக்கும் பரிகாரம் இந்த அறிவு ஒண்ணுதான். இது எல்லாராலையும் எடுத்துக்க முடியுமா? அதனால வேற என்ன பண்ணுங்க சோகம் போகாது.
மகாவாக்கிய தர்ப்பணம்னு ஒரு கிருதி இருக்கு, வித்யாரண்யர் பேரில் சொல்றது, சில பேர் பகவத்பாதாடுறதுன்னே சொல்லுவாங்க. ஏதோ ரொம்ப அழகான ஸ்லோகங்கள் உண்டு. அதில் அத்தியாஷ்டமீதி நவமீதி சதுர்தசீதி ஜோதிஷ்கவாச்சே உபவசந்தி பக்தியா ஸ்ருதேஸ்துவஹோ தத்துவமசீதி வாக்கியம் ந விஸ்வசந்தி அத்புதமேததேவ. ஜோதிஷாஸ்திரம் எல்லாம் பெருசுதான், அதோட பர்பஸ் வேறு. யாக யஜ்ஞங்களுக்கெல்லாம் உபயோகப்படுறது ஜோதிஷாஸ்திரம். அது எந்தெந்த இடத்துல உபயோகப்படுத்தணுமோ உபயோகப்படுத்தணும். நல்ல ஜோதிஷம் தெரிஞ்சவாளும் யாராவது வந்து கேட்டாளானா நெகட்டிவாகவே பேச மாட்டா. எல்லாம் க்ஷேமமாயிடும், நீங்கள் பகவத் பஜனம் பண்ணுங்கோ, பக்தி பண்ணுங்கோ அப்படின்னு திருப்பி விட்டுடுவார். அது பாசிட்டிவாக ஸ்பிரிச்சுவலாக டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு சாஸ்திரம். அப்படி உபயோகப்படுத்தினா அந்த சாஸ்திரம் நல்லா இருக்கும். இப்போ ரீசெண்டாகவே நான் சில கேஸ் எல்லாம் பார்த்தேன். ஜோதிஷன் சொல்கிறேன், உங்கள் ஆத்துக்காரர் செத்து போயிடுவார், இது பண்ணால் அது ஆகிடும், அது பண்ணால் இது ஆகிடும், ஆபத்தாயிடும். அந்த நடுக்கமே போக மாட்டேங்க நடுக்கு. டாக்டர்கிட்ட போகிறோம், டாக்டருக்கு ஏதோ மூட் ஆஃப், ஒரே கோபமாக இருக்கார் வச்சுங்களேன், நீங்கள் போகிறேன் எல்லாம் பிடிச்சி பார்த்தேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்ற. அப்படின்னா பின்ன என்னாச்சு? ஒன்றுமே இல்லை. அப்புறம் அடுத்த நாளைக்கு போய் டாக்டர் அவரை ஹாஸ்பிட்டலில் போட்டிருக்காங்க, ஒரே டவுன் ஆகிட்டா. நீங்கள் ஏதோ அவ்வளோதான், இல்லை இல்லை ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்கிறது தான் அவ்வளவுதான் சொன்னேன்னா இது இப்படியா சொல்கிறது? நிமித்தானி ச பஷ்யாமி விபரீதானி கேசவா. மனசுக்கு சௌக்கியம் இல்லை வச்சுங்களேன், கரெக்டா ஒரு பள்ளி முன்னால விழும். அது பாவம், அதுக்கு கத்தாம இருக்க முடியுமா, விழாம இருக்க முடியுமா? எங்க ஊர்ல ஒருத்தர் இருந்தார், அவர் ஆபீஸ்க்கே போக முடியாது. ஏன்னா அவர் ஆபீஸ்க்குன்னு கிளம்புவார், எதிர்த்தாப்பல ஒருத்தன் வெட்டுக்கத்தியோட வந்துடுவான். அவனுக்கும் தெரியும் இவரை, ஐயோ சாமி வெளியில் வந்துட்டான், நாம் வந்துட்டோமே, நம்ம பக்கத்து வீட்டில் ஏறிவிடுவோம். இவர் உள்ளே போய் தண்ணியை குடித்து அதை குடித்து அவனை திட்டி அதுக்கப்புறம் வெளியில் பார்த்தா கரெக்டாக அவன் வெளியில் வருவான். இந்த ட்ராமா ரொம்ப நேரம் நடந்துட்டு இருக்கும், பாதி நாளைக்கும். அப்பப்போ இந்த நிமித்தத்தை பார்த்து இந்த நாள் அந்த கிழமை இதை பண்ணலாமா அதை பண்ணக்கூடாதா இப்படி இப்படி எங்க என்ன பண்றது? நிமித்தானி ச பஷ்யாமி விபரீதானி கேசவ. மனம் டவுன் ஆக 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 சின்ன சின்ன லௌகிகமாயிருக்கிற அசாஸ்திரியமான அப்பிராமாணிகமாயிருக்கிற பரிகாரங்களை எல்லாம் தேடும். பரமார்த்தமான பரிகாரத்தை தேடுறதுக்கு இருக்கிற கரேஜ் இருக்காது, தைரியம் இருக்காது. சாஸ்வதமான பரிகாரத்தை தேடுறதுக்கு அப்ப ரெடி ஆகாது. கிருஷ்ணங்கிட்டே அடிச்சு விட்டுறான் அர்ஜுனன். நிமித்தானி ச பஷ்யாமி விபரீதானி கேசவ. விபரீதமான நிமித்தெல்லாம் வருது. நஜஸ்ரேயோனு பஷ்யாமி ஹத்வா ஸ்வஜனமாகவே. கிருஷ்ணா, ஸ்வஜனங்களை எல்லாம் வதம் பண்ணிட்டு நமக்கு எங்க ஸ்ரேயஸ் வரும்? நானா சொன்னேன் உங்ககிட்ட? நகாம்சே விஜயம். கிருஷ்ணன் ரொம்ப அழகான ஸ்டேட் அர்ஜுனனோட. எனக்கு யுத்தம் வேணுங்கிறது இல்லை, ஜெயிக்கணுங்கிறது இல்லை, நகாம்சே. இதெல்லாம் ஒரு விவேகியா ஒருத்தனுக்கு தனியா வந்தா பரவாயில்ல. இப்போ இது டெம்பரரி. இது நச்சராஜ்யம் சுகானிச்ச கிம் நோ ராஜ்யன கோவிந்தா கிம் போக. மட்டுமில்ல, இப்போ அவன் விட்டுட்டு போனதுனால யுத்தம் நிற்காது. ஒரே அடியா அடிச்சுடுவான் துரியோதனன். நடக்கதான் நடக்கும் யுத்தம். எவ்வளவோ சஜ்ஜனங்கள் இவனை நம்பின்னு வந்துட்டு இருக்கிறவாள் எல்லாரோட லைஃப் ஃபெயில் ஆயிடும். ஆனா இவனுக்குள்ள வைராக்கியம் இருக்கு, இவனுக்குள்ள ஞானத்தை ஏத்துக்கிறதுக்கு இருக்கிற தகுதி இருக்குன்னு இந்த வேர்ட்ஸை காட்டுறது. இந்த ராஜ்யத்தால என்ன கிடைக்க போறது?
அர்ஜுனன்கிட்ட அந்த தபஸ் உண்டு. தூக்கத்தை நியமனம் பண்ண தெரியும், மனசை நியமனம் பண்ண தெரியும். பரமேஸ்வரனே தபஸ் பண்ணி சாட்சாத்காரம் பண்ணியிருக்கான். தபஸ் பண்ணிண்டே இருந்திருக்கான், பரிவிராஜகனா இருந்திருக்கான், எல்லாம் உண்டு. அதனால இதெல்லாம் இல்லாம இருக்க முடியுங்கிறான். அதனால தான் கிருஷ்ணன் அர்ஜுனன் கிட்ட ஒட்டின்னு இருக்கான். ஏன்னா he is not selfish. கர்ணனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் வித்தியாசமே அங்கே தான். எல்லாரும் இந்த கர்ணனை கேரக்டரைஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பான். மகாபாரதத்தை ஒப்சர்வ் பண்ணா கர்ணன் அர்ஜுனன் கிட்ட பேசுகிற போது அர்ஜுனன் சொல்லுவான் ஒரு இடத்துல, என்னோட பெருமைக்காக நான் யுத்தம் பண்ணலைம்மா. கர்ணனுக்கு செவிட்டில் அடித்த மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட். லேட்டரும் தன்னோட தம்பியும் தெரிஞ்சு இதை சொல்லி சந்தோஷப்பட்டுக்கிறான். ஏன்னா என்னோட சாமர்த்தியத்துக்கு முன்னாடி யாராலையும் நிற்க முடியாது. நான் என்னோட சாமர்த்தியத்தை துரியோதனன் தான் ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தான், அதனால நான் துரியோதனன் பட்சத்தில் தான் நிற்பேன் அப்படின்னு கர்ணன் சொல்கிற போது அர்ஜுனன் ஒரே வார்த்தை சொல்கிறான், என்னோட சாமர்த்தியத்துக்காக நான் யுத்தம் பண்ண மாட்டேன், அதனால க்ஷேமம், உலகத்துக்கு க்ஷேமம் வருமானா தான். இதனால தான் அர்ஜுனன் கூட கிருஷ்ணன் இருக்கிறான். ஸ்லோகம் கூட நாளைக்கு பார்த்து எடுக்கிறோம். அந்த ஸ்ரைஷ்டியம் உண்டு அர்ஜுனன் கிட்ட. அதனாலதான் நாராயணம் நமஸ்கிருத்திய நரம் செய்வ நரோத்தமம். முதல்ல நாராயணனுக்கு ஒரு நமஸ்காரம், விவேகியான மனிதனுக்கு ஒரு நமஸ்காரம், வியாசனுக்கு நமஸ்காரம், குருவுக்கு நமஸ்காரம், அந்த குரு கொடுத்த சரஸ்வதி சாஸ்திரத்துக்கு நமஸ்காரம், கீதைக்கு நமஸ்காரம். இங்க என்னென்ன சேரணும்? ஒரு உத்தம மனுஷன், ஒரு உத்தம குரு, உத்தமமான சாஸ்திரம், நாராயணன் ஹிருதயத்துக்குள்ள வந்துடுவான். ததோ ஜெயமுதீரையே, அதுதான் ஜெயம். ஆத்ம ஞானம் தான் ஜெயம். கான்கர் த வேர்ல்ட் வித் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்னார் விவேகானந்தர். யூ கேன் கான்கர் த வேர்ல்ட் பட் நாட் பை த மைட் ஆஃப் த பாடி பட் பை த பவர் ஆஃப் த ஸ்பிரிட். நான் யுத்தம் பண்ண போறதில்ல. இந்த யுத்தத்தினால குலமே நசிச்சுடும், சொசைட்டியே தர்மத்தில் இருந்து நழுவிவிடும், எல்லாரும் துன்பப்படுவா. இப்படி உலகத்தை நினைச்சு நிறைய கதறான் அந்த அத்தியாயம் பூரா. நான் எல்லாத்தையும் சஸ்திரத்தை போட்டு இப்படி இருக்கேன், அவள் என்னை அட்டாக் பண்ணி கொன்னு விட்டுமே. எதிமாம் அப்பிரதீகாரம் அசஸ்திரம் சஸ்திரபாணயா தார்த்தராஷ்டிராக ரணே ஹன்யு தன்மே க்ஷேமதரம் பவேத். காந்தி பேசுன மாதிரி பேசணும். காந்தி சொன்னாரோ இல்லையோ, அவன் அடிக்கட்டும், நாம திருப்பி அடிக்கப்படாது. அதே மாதிரி சொல்றான் இங்க. இதுல இருந்தா எடுத்தாரோ எனக்கு தெரியல. எதிமாம் அப்பிரதீகாரம், நான் ஒன்னும் ரியாக்டே பண்ண போறதில்ல. அசஸ்திரம், கையில ஆயுதத்தை கீழே போட்டு போறேன். சஸ்திரபாணையா, அவள்லாம் ஆயுதத்தால என்னை அடிக்கட்டும், அட்டாக் பண்ணட்டும், என்னை கொல்லட்டும், லோகம் க்ஷேமமா இருக்கட்டும். கம்பேஷன் இருக்கு, கருணை இருக்கு உள்ள. ஏவ முக்த்வா அர்ஜுன சங்கே ரதோபஸ்த உபாவிஷத். இப்படி சொல்லி ரதத்தோட மேல அந்த சீட்டில் அப்படியே உட்கார்ந்துட்டான். விசிர்ஜ்ய சசரம் சாபம் சோக சம்விக்னமானசா. அந்த வில்லையும் அம்பையும் போட்டு சோகம், டிப்ரெஷன், அப்படியே உட்காந்துட்டான். இப்படி ஒரு அர்ஜுனனை யாருமே பார்த்ததில்லை இல்லையா? அந்த பக்கம் துரியோதனெல்லாம் சந்தோஷப்பட்டிருப்பான். வா, நம்ம சைன்யத்தை பார்த்ததுமே பயல் விழுந்துட்டான் பாரு அப்படின்னு துரியோதனன் ஒரே சந்தோஷமா இருப்பான். நம்ம இப்பவே யுத்தம் பண்ணாமையே ஜெயிச்சுட்டோம்னு நினைச்சுட்டு இருப்பான்.
அப்படியே சோகத்தில் அப்படியே விழுந்துட்டான். அப்படி இருக்கிற அர்ஜுனன், இதுதான் முதல் அத்தியாயம். இதி ஸ்ரீ மகாபாரதே சதசாஹஸ்ரியாம் சம்ஹிதாயாம் வையாசிக்யாம் பீஷ்ம பர்வணி, பீஷ்ம பர்மாவில் தான் வருது இது, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே. ஒரு அத்தியாயம் முடிகிற போதும் பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரேன்னு வரும். இதுவும் கட்டோபனிஷத் தான். கீதையில் கட்டோபனிஷத், யோகசாஸ்திரம், கீதா மூணும் பார்த்தா நிறைய சமானமாக இருக்கும். கட்டோபனிஷத்தில் யமன் நச்சிகேதஸ்க்கு உபதேசம் பண்ணி அது லாஸ்டில் சொல்கிறது என்ன உபதேசம் பண்ணினான்னா யோகசாஸ்திரம் பிரம்ம வித்யை. வித்யாமேதாம் யோக விதிம் ச கிருத்ஸ்னம் அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்றது. வித்யாமேதாம் யோக விதிம் ச கிருத்ஸ்னம். அந்த யோக சாஸ்திரத்தையும் வித்யையும் கொடுத்தானோ. இந்த அறிவு கொடுக்கிற போது யோகசாஸ்திரம் வேணும். ஒரு உத்தம பரம்பரைன்னா உபாசனை இருக்கணும், சாஸ்திர ஞானம் இருக்கணும், பிரம்மனிஷ்டனான ஒரு குரு இருக்கணும், விவேக வைராகிய சமாதி ஷட்க சம்பத்தியோட ஒரு சிஷ்யன் இருக்கணும். இவ்வளவும் இருந்துட்டு தானா அது உத்தம சம்பிரதாயம் அப்படின்னு அர்த்தம். இவ்வளவு இருக்கணும். ஒரு சம்பிரதாயம்னா அங்க ஞானம் விஞ்ஞானம் ரகசியம் அங்கம் அப்படின்னு பாகவதன் சொல்றது. சாஸ்திர ஞானம் இருக்கணும், அனுபூதி இருக்கணும். அனுபூதி எங்க இருக்கும்? ஒரு குருவில் இருக்கும். அனுபூதி இருக்கணும். ரகசியம்னா உபாசனை, பக்தி, உபாசனை. ஏன்னா எந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்துக்குள்ள வரபோது உங்களுக்கு யூ ஷுட் ஹாவ் சம் மெத்தட் டு கனெக்ட் யுவர் செல்ஃப் வித் த டிவைன். ஒரு மந்திர ஜபம், ஒரு இஷ்ட தேவதா எதுவும் இருக்கணும். இப்போ திருவண்ணாமலையில் வந்த பகவானோட ஆத்ம விசாரம் டைரக்டா ஞான விசாரம். ஆனால் பார்த்தா அதோட பக்கத்திலேயே அருணாச்சலம், அந்த பக்தி, அந்த சிவபக்தி, அருணாச்சலம், அது ஒரு சம்பிரதாயம் இருந்துட்டே இருக்கு பின்னாடி. அந்த ஞானம் இருக்கு. ஞானம் அப்படியே ஸ்ரௌத ஞானம், வேதாந்தத்தே வேறற விளங்கும் வேத பொருள். உபனிஷத் விஜானம் தான் அது. ஒன்றும் வேற ஒன்றும் ஸ்பெஷலாக புதுசு ஒன்றும் கிடையாது. அதே விஜானம் தான். அப்புறம் உபாசனை, இது ரெண்டும் இருந்தால் மட்டும் கரையறிவிட முடியாது. யார் வரானோ அந்த சிஷ்யன் இருக்கானே அவனுக்கு யோகியதை இருக்கணும். யூ ஷுட் பி ரெடி டு ரிசீவ் இட். அவங்ககிட்ட விவேகம் இருக்கணும், வைராக்கியம் இருக்கணும், தபஸ் இருக்கணும். இதெல்லாம் இருந்து பியூர் மனசு சுத்தமா இருந்துட்டானா ஞானம் வந்துடும். மனசு சுத்தமா இல்லைன்னா ஞானம் வராது. எல்லாம் இன்டலெக்சுவலா தெரிஞ்சாலும் அந்த சமாதி அனுபவம் வராது. பிரஜ்ஞே திருடமாகாது, ஸ்வரூபனிஷ்டம் ஆகாது. ஏஷு சத்ஸ்வேவ சந்நிஷ்டா யதபாவேன சித்தியதி. விவேக சூடாமணியில் பகவத்பாதர் சொல்ற. இதெல்லாம் இருந்தா தான் ஆத்ம ஞான நிஷ்ட வரும். இல்லை ஆனா எல்லாம் அறிவெல்லாம் இன்டலெக்சுவலி யூ வில் பி கன்வின்ஸ்ட். சித்த விஸ்ராந்தி வராது, நிறைவு வராது, திருப்தி வராது, சந்தோஷம் வராது. நிறைய பேர் சொல்றா எங்களுக்கு நன்னா தெரியறது, ஆனா நிம்மதி இல்லை. ஏன்னா இந்த உபாதி ரெடியா இல்லை. அப்ப அதுக்கு தான் யோகசாஸ்திரம்னு பேரு. யோகசாஸ்திரம் எப்படி வேணா இருக்கலாம். அது இப்போ பதஞ்சலி யோகம் தான் இருக்கணுங்கிறது இல்லை. பக்தி யோகமா இருக்கலாம், ஒரு உபாசனா சாஸ்திரமா இருக்கலாம். யூ ஹாவ் சம் மெத்தட், ஏதோ ஒரு வழி. உபனிஷத்துலேயே நிறைய உபனிஷத் வித்யா, வித்யானே அதுக்கு பேர் இருக்கு. நிறைய வித்யைகள் உண்டு. சாண்டில்ய வித்யை, தஹர வித்யா, நிறைய வித்யா உண்டு உபனிஷத்துலேயே. இந்த வித்யாலாம் ஒரு உபாசனை தான். இப்போ நம்ம காயத்ரி ஜபம் பண்றோம், சந்தியாவந்தனம் பண்றோம், அது ஒரு வித்யா. த்ரீ வித்யா அது. அந்த வித்யா, அந்த த்ரை வித்யா, காயத்ரி சாவித்ரி வித்யா, அது ஒரு வித்யா. அந்த வித்யா ஒருத்தனை பக்குவப்படுத்தி இந்த பிரம்ம ஞானத்தை ரிசீவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவனை ரெடி பண்ணிவிடும். அதை சரியா பிடிச்சுட்டானா இந்த ஞானத்தை ரிசீவ் பண்றதுக்கு, கீதார்த்தத்தை ரிசீவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவனை ரெடி பண்ணிவிடும். அப்போ ஆல்ரெடி நமக்கு வைதிகமான ஒரு பரம்பரையில் வரவாளுக்கு இப்படி வித்தியைகள்லாம் இருக்கு. சில பேருக்கு பஞ்சாட்சர உபதேசம், அஷ்டாட்சர உபதேசம் ஏதோ இருக்கு.
ஒரு உபாசனா தேவதை இருக்கு. ஏன்னா மனசு அநேக எண்ணங்களா அலைஞ்சின்னு இருக்கிற மனசை ஒரு வழியில கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு உபாயம் வேண்டி இருக்கு. அந்த உபாயம் தான் உபாசனா. அந்த உபாயம் இல்லையானால் பிரதிதினம் நமக்கு மனதை அந்தர்முகம் பண்றதுக்கும் ஆத்ம தியானம் பண்றதுக்கும் இல்லைன்னா இஷ்ட தேவதா முகமா பண்றதுக்கு மந்திர முகமாவது பண்றதுக்கு ஒரு வழி வேணும். இது யோக சாஸ்திரம். பிரம்ம வித்யை அப்படியே இருக்கு. அந்த வித்யை ஒன்றும் உங்களுக்கு கிளியரா சத்தியத்தை காட்டி கொடுத்துரும். உங்க மனம் ரெடியா இருந்ததானால், விவேக விஞ்ஞானத்தோட இருக்கிற புத்தி, விக்ஷேபம் இல்லாத மனசு, டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாத மனசு, அலர்ட்டா எனர்ஜெட்டிக்கா, இதுக்கெல்லாம் பிராணோபாசனைன்னு பேரு. வைதிக சம்பிரதாயமா பார்த்தோம்னா பிராணோபாசனை. எல்லா கர்மானுஷ்டானங்களும் எல்லாம் பிராணோபாசனை தான். பிராணனை கரெக்டா உபாசனை பண்ணி விட்டானால் பிரம்ம ஜானத்துக்கு இவன் அதிகாரி ஆயிடுவான். இதான் சாஸ்திரம். சமாப்த பிராணோபாசனஸ்ய பிரம்ம வித்யா ஆரம்பியதே. பிராணோபாசனைனா மூச்சு காத்து மாத்திரம் இல்லை, எல்லாம் பிராணம்தான். டைஜஷன் பிராணம் தான், தூக்கம் கூட பிராணம் தான். தூக்கம் பிராணம். கரெக்டா தூங்கினா பிராணன் நிறைஞ்சிடும். பிராணன் டிஸ்டர்ப்டா இருந்தா தூக்கம் டிஸ்டர்ப்டா இருக்கும். பிராணனோட ஒரு ஸ்வரூபம் தான் மைண்டு. மனசும் பிராணம் தான். சூக்ஷ்ம பிராணம் தான் மனசு, ஸ்தூல மனசு தான் பிராணன். பிராணன் கொஞ்சம் கூட ஸ்தூலம் ஆயிடுத்தானே சரீரம் ஆயிடுத்து. சரீரம் கொஞ்சம் சூக்ஷ்மமாற போது பிராணன் ஆயிடுத்து. அப்ப இந்த பிராணனோட மண்டலத்தை மந்திரத்தால் அப்ரோச் பண்ணலாம், பிராணாயாமத்தால் அப்ரோச் பண்ணலாம். சும்மா பிராணனை கவனிக்கிறதுங்கிற ஒரு மெத்தடே இருக்கு. நிறைய பிரத்யவேக்ஷண பிராணாயாமம், சும்மா பிராணனை கவனிக்கிறது. அப்ப பார்க்கறதுக்கே நமக்கு தெரியும். பிராணாயாமமே பண்ண வேண்டாம், பிராணனை அப்படி கவனிக்கிறது அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுட்டாலே தெரியும், மனசு அப்படியே ஓடி போயிடும். ரொம்ப சிம்பிள் சாதனை, யாருக்கும் வேணா பண்ணலாம், உபதேசம் கூட வேண்டாம். ஆனா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க, அப்ப தெரியும் நமக்கு எவ்வளவு அட்டென்ஷன் இல்லைன்னு தெரியும். அந்த பிராணனை சும்மா கவனிக்கிறது கூட மனசு நிற்காது. அந்த கவனத்தை தேர்ச்சி பெற்றுவிட்டானா, சில ஆயுர்வேதக்காரெல்லாம் சொல்லுவான், எப்படி ரிஷிகள் உள்ள இருக்கிற அங்கங்களை எல்லாம் கண்டுபிடிச்சான்னா, பிராணனை வாகனமா வச்சுட்டு சரீரத்துக்குள்ள டிராவல் பண்ணும். யுவர் அட்டென்ஷன் டிராவல்ஸ் இந்த பிராணா வெஹிக்கிள். மூச்சு காத்துல ஏறி உள்ள போய் சரீரத்துக்குள்ள டிராவல் பண்ணலாம். யோகத்தால முடிகிற விஷயங்கள் இதெல்லாம். ஆனா பிராணனை புட்டிங் எவ்ரி திங் இன் ஆர்டர். அப்ப பிராணன் முக்கியமா எதை ஆசிரியச்சுன்னு இருக்கு? ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னோம்னா, பிராணன் முக்கியமா எதை ஆசிரியச்சுன்னு இருக்கு? சாப்பாடு. அன்னேன பிராணாஹ பிராணைர் பலம் பலேன தபஸ் தபசா ஸ்ரத்தா. ஸ்ரத்த வரணும். ஸ்ரத்த வரணுமானா என்ன வேணும்? தபஸ் வேணும். தபஸ் பண்ணணுமானா என்ன வேணும்? பலம் வேணும். பலத்துக்கு என்ன வேணும்? சாப்பாடு வேணும். அப்ப இந்த சாப்பாடு சரியா இருந்ததானால், மொத்தமா தபஸோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே என்னன்னா, யூ பே அட்டென்ஷன் டு வாட் யூ ஈட். அண்ட் நாட் ஓன்லி த்ரூ த மவுத், பட் த்ரூ த ஐஸ், த்ரூ த இயர்ஸ், through the nose, through all the senses. ஆஹ்ரியதே இது ஆஹாரஹ சப்தாதி விஷய விஜானம் அப்படின்னு பகவத்பாதால் பாஷ்யம். ஆகாரம் என்னன்னா, வாயால் எடுத்துக்கிறது மட்டுமில்லை, காதால கேட்கறது, கண்ணால பார்க்கறது, இதெல்லாம் ஆகாரம் தான். இதெல்லாம் சுத்தமாக சித்தம் சுத்தமாகும். சித்தம் சுத்தமானா ஞானதார்டியம் வரும். இதெல்லாம் யோகம். யோகம் சும்மா நம்ம யோகா பிராக்டிஸ் பண்ற, ஹடயோகா பிராக்டிஸ் பண்றோமே எல்லாரும், ஆசனங்கள்லாம் பண்றோமே, அது எக்ஸசைஸ். நிறைய பேருக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் பர்பஸே இல்லை இதுல. அவ ஏதோ வியாதி குணமாறதுக்கு யோகா பண்றோம், இல்லை ஹெல்த் நல்லா இருக்கிறதுக்கு யோகா பண்றோம், அது ஒரு ஃபேஷன் மாதிரியே யோகா பண்ணிக்கணும் நம்ம. ஆனா ரிஷிகள் யோகத்தை சொன்னது அதுக்காக இல்லை. ரிஷிகள் யோகத்தை சொன்னதே வேற விஷயம். யோக சித்த விருத்தி நிரோதா. கீதையில பகவான் கொடுத்த டெஃபினேஷன் ரொம்ப அற்புதமான டெஃபினேஷன். யோகத்துக்கு டெஃபினேஷன் என்னன்னா, துக்க சம்யோக வியோகம் யோக சம்ஞிதம்.
துக்கத்துக்கிட்ட இருக்கிற அசோசியேஷனை கட் பண்ணணும். யூ ஹாவ் நோ காஸ் ஃபார் சாரோ, மூவிங் அவே ஃப்ரம் சாரோ. துக்கத்தில் இருந்து விலகிற நீ துக்கம் இல்லாத நிலையை அடையிறையா, அதுதான் யோகம். சமத்துவம் யோக உச்சதே, சமநல தான் யோகம். இப்படி யோகத்துக்கு பரல டெஃபினிஷன். ஆத்மனிஷ்டதான் யோகம். ததா திரஷ்டுஸ்வரூபே அவஸ்தானம். ஆத்மாவில் நிஷ்டையாகிறது தான் யோகம். இதெல்லாத்தையும் அடக்கின்னு இருக்கு கீதை, யோக சாஸ்திரம். ஆனால் யோக சாஸ்திரம் மட்டுமா இருந்தா போராது, மனசை அடக்கிவிட்டான். ஆனால் அந்த அடங்கின மனசை அடங்குற போது தூக்கத்திலேயும் தான் அடங்கிறது, சுஷுப்தியில் அடங்கிறது, ஞானம் வரலையே. அதே போல சில பேர்லாம் எத்தனையோ வருஷங்கள் அடக்கி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கலாம், ஞானம் வந்துடாது. பிரம்ம வித்யா வேணும். அந்த அடங்கின இடத்துல என்ன ஒரு வஸ்து இருக்கோ அதை பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்கிற அட்டென்ஷன் வேணும். லயாவதானம் அப்படின்னு யோகதாராவலி ஆரம்பத்தில் பகவத்பாதால சொன்னான். சித்தம் லயமாகிறது, அவதானமும் இருக்கு. அந்த அவதானமும் லயமும் வேணும். அப்போ யோகசாஸ்திரம் பிரம்ம வித்யா ரெண்டும் இருக்கு. பிரம்ம வித்யா உபனிஷத் கொடுக்கிறது, அதோட யோகசாஸ்திரமும் ரிஷி பரம்பரையில் வருது. இது ரெண்டுமே பகவத்கீதையில் இருக்கு. சம்சாரத்தில் நாம் விவேகத்தோட பார்க்குற போது துன்பம் நமக்கு வராட்டா கூட துன்பம் எங்கேயும் தெரியும். துக்கானி ஆலோக்கிய ஜந்துஷு அலமுதித விவேகோகம் ஆச்சாரியவர்யாத் லப்த்வா த்வத்ரூப தத்துவம் குணச்சரித கதாதி உத்பவத் பக்தி பூமாம் மாயாமேனாம் தரித்வா பரமசுகமயே त्वत्पदे मोदिदाहे तस्यायं पूर्वरंगः पवनपुरपते நாசயாசேஷரோகான் அப்படின்னு நாராயணியத்தில் பட்டத்திரி சொல்றார். துக்கானி ஆலோக்கியந்துஷு, அங்கங்க பார்க்கறான். பிரத்தியார பார்த்தே துன்பத்தை பார்த்து யாரு முழிச்சுக்கிறானோ அவன் சுயமேவ துன்பப்பட வேண்டி வராது. இல்லையானா தானே துன்பப்பட்டு தான் தெரிஞ்சுக்கணும். பிரத்தியாரோட துன்பத்தை பார்த்தே யாரு முழிச்சுக்கிறானோ கரையறானோ. உதித விவேகா, விவேகம் உதிக்கிறது அவனுக்கு. அப்புறம் என்ன பண்ற, ஆச்சாரியவர்யாது லப்த்வா தத்துவம், நல்ல உத்தம ஆச்சாரியன் கிட்ட போய் பகவத் தத்துவத்தை, ஆத்ம தத்துவத்தை, ஸ்வரூப ஞானத்தை தெரிஞ்சுட்டு ஃப்ரீ ஆகணும், சுதந்திரமாகணும். இதுதான் அதோட ப்ரோசஸ். இதையே காட்ட முதல் அத்தியாயத்தை மகாபாரதத்தில் அர்ஜுனனை வச்சுண்டு உபதேசம் பண்றதுனால யுத்த பூமியில போர்க்களத்தில் வைராக்கியம் வருது. சில பேருக்கு ஆசிரமத்தில் போய் வைராக்கியம் போயிடும். அப்படியெல்லாம் உண்டு. வைராக்கியத்தோட எல்லாம் கொஞ்சம் இருக்கிற மாதிரி இருப்பா. கொஞ்ச நாள் போய் ஒரு ஆசிரமத்தில் இருந்தா ஐயோ இதெல்லாம் நமக்கு சரியாகாதுப்பா அப்படின்னு வைராக்கியம் போயிடும். சில பேருக்கு நல்ல நல்ல தீர்த்த கஷேத்திரங்கள் எல்லாம் போய் கூட வைராக்கியம் எல்லாம் வரதில்லை. ஆனா ஈஸ்வர அனுகிரகம் எங்க வரும் சொல்ல முடியாது. இன்னைக்கு சொன்னோம் இப்போ ஒரு கதை. அந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு எப்படி வந்ததுன்னா வைராக்கியம், ஈஸ்வராபிமுகமான அவர் பெரிய நாஸ்திகராக இருந்தார், கம்யூனிஸ்டா இருந்தார். ஒரு நாள் அவ வீட்டில் அவ அப்பா ரொம்ப ஆச்சாரம், சிவ பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பார், பாகவதம் படிப்பார். அவர்கிட்ட ஒரே சண்டை போட்டு இருந்தார், இதெல்லாம் மூட நம்பிக்கை. அவ அப்பா ரொம்ப சாந்தம். அவர் சொன்னார், எனக்கு இவ்வளவுதான் தெரியும்பா, வயசாயிடுத்து, நான் மூடனாவே போயிடுறேனே அப்படின்னு. இவன் அப்புறம் இந்த ரெவல்யூஷனரி குரூப்போட சேர்ந்து வேலை பண்ணிட்டு இருந்தான். இந்த சண்டை நடந்த நாள் அவ அப்பா இப்படி சொன்னார், நான் இப்படியே எனக்கு இவ்வளவுதான் தெரியும்பா அப்படின்னு. இவன் போயிட்டான், ஏதோ கொஞ்சம் உள்ள பட்டிருக்கு போல் இருக்கு, போயிட்டான்.
போனவன் பஸ்ஸில் போகிறபோது போய் திரும்ப வந்துட்டான். திரும்ப வரவன் பரம விவேகியாக திரும்ப வந்துட்டான். வந்ததுமே அவன் அப்பாவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணான். வாழ்க்கையோட பர்பஸே எனக்கு புரிஞ்சுது. நான் பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன். நீங்க சின்னத்தில் சொன்னதெல்லாம் இப்ப ஞாபகத்துக்கு வருது. அப்பா ஒன்றும் கேட்கல, அவர் ரொம்ப சாந்த சுபாவம். இவனே சொன்னா ஈஸ்வர அனுகிரகம் பண்றது எப்படி தெரியல. நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு போனேன், நீங்க திருப்பி என்கிட்ட எதுவும் சொல்லாம சாந்தமா எனக்கு இதுதான் தெரியும்னு சொல்லிவிட்டேன். நான் கொஞ்சம் வேதனையா இருந்தது, போயிட்டேன். பஸ்ஸில் என்னோட பக்கத்தில் ஒருத்தர் உட்கார்ந்துட்டார். அவர்கிட்ட யாரோ ஒரு பெரியவர், அவர்கிட்ட ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு கான்வர்சேஷன் நடந்தது. இட் கம்ப்ளீட்லி டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் ஹிம். இப்போ எதிர்ச்சையே ஹோபஸ்ருதாய மாப்னுயுஹு, பாகவதன் சொல்றது, பகவானே நீ எதிர்ச்சையா என்னோட லைஃப்ல உபதேசம் பண்ணினேங்கிற. விமுக்திதா நஃப் பரமோ குருர் பவான். இந்த பஸ்ஸில் ஒருத்தர் வருவார், வழிகாட்டு வரல, யாரும் எதிர்பார்க்க முடியுமா? நாளைக்கு போய் நம்மளும் அந்த பஸ்ஸில் ஏறி உட்காந்துட்டா வந்துடும். பஸ்ஸில் உட்காந்தா ஞானம் வரும் இல்லையா? புத்தர் ஏதோ அரச மரத்துக்கு போதி விருட்சத்துக்கு உட்காந்து வந்துட்டோம், நம்ம போய் ஒரு பஸ்ஸில் ஏறி உட்காந்து. அந்த டைம் ஆகிற போது அந்த எதிர்ச்சா, அந்த நியமமே அதுதான். நியதி எந்த இடத்துல நுழையுன்னு சொல்ல முடியாது. சோக சம்பிக்னமானசனா இருக்கிற அர்ஜுனனுக்கு யுத்த பூமியில விவேகம் வருது, சரணாகதி பண்றதுக்கு இருக்கிற பாவம் வருது. இவ்வளவு நாள் கிருஷ்ணன் கூட இருந்திருக்கான், கிருஷ்ணனை பார்க்கவே இல்லை, இந்த மாதிரி பார்க்கல. அப்படி இருக்கிற அர்ஜுனனுக்கு ஒரு புது, அந்த மாதிரி ஒரு அர்ஜுனன் இப்போ ஜனிக்கிறான், அந்த மாதிரி ஒரு கிருஷ்ணனும் இப்போ பிரகாசிக்க போறான். இங்கேதான் கீதையே ஆரம்பமாகிறது. தொடர்ந்து நாளை சாயங்காலம் பார்ப்போம். அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சலா, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சலம். कृष्ण हृदय जाते जय जय हरि गीते जननि वन्दनम्. जय भगवद्गीते कृष्ण हृदय जाते जय जय हरि गीते जननि वन्दनम्. जयाद्य वैद्यगीते विषादरोगभाजे प्रदत्त सर्वतापहारि दिव्य भेषजे. जयाद्य वैद्यगीते विषादरोगभाजे प्रदत्त सर्वतापहारि दिव्य भेषजे. वेदकेदारजेसि भेदखेदादिरोग नाशनेऽत्यन्त शक्तमुक्तिभेषजा. जय भगवद्गीते कृष्ण हृदय जाते जय जय हरि गीते जननि वन्दनम्. त्वमेव माधवोक्ता समस्तभेदहन्त्री साङ्ख्यकर्म भक्तियोगमुक्तिवारिधे. सततमात्मसंस्थं कलयमानसं त्वं विहाय सर्वचिन्तामिति प्रगायसि. जय भगवद्गीते कृष्ण हृदय जाते जय जय हरि गीते जननि वन्दनम्. स्वल्पमप्यधीता निखिलमोहजेत्री सकलदुःखजालतूलसबलवातुला. त्वदीय दिव्यवाणी सततपरिनिषेवां देवि दीयतां नो ब्रह्मवादिनी. जय भगवद्गीते
हृदयजाते जय जय हरिगीते जननि वन्दनम् अशेषवेदसार सखा पराकृतत्वं समरविमुखचित्तं सखायमब्रवीत् त्वमेव सातिगुह्य निरस्तमोहशोक पुनश्च बादरायणेन गीतवैभवा जय भगवद्गीते कृष्णहृदयजाते जय जय हरिगीते जननि वन्दनम् प्रपद्य मामनन्य विमुञ्च सर्वधर्म अशेषपापमुक्ततं त्वमाशु गच्छसि अवाप्नुयाश्च शान्तिं स्थितिं च शाश्वतीं त्वाम् इति प्रगर्जयन्तीं भजामि मातरम् जय भगवद्गीते कृष्णहृदयजाते जय जय हरिगीते जननि वन्दनम् जय भगवद्गीते कृष्णहृदयजाते जय जय हरिगीते जननि वन्दनम् जय जय हरिगीते जननि वन्दनम् जय जय हरि